Okay, good morning, everyone, and a very warm welcome to all of you. Welcome to the Mastermind Masterclass Certificate course in Wealth Management, Batch 19. So, it is a pleasure to have you all with us here today to this introductory live session. And we are truly excited to begin this learning journey with you. So, I'll be guiding you through the initial proceedings and assist you throughout the session as well. ආයුබෝවන් ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මාස්ටර්මයින්ඩ් මාස්ටර් ක්ලාස් අරමුදල් කළමනාකරන සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ lessons LMS එකෙන් කොහොමද බලන්නේ, login details ඒ වගේ content එක කොහොමද complete කරන්න සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Yeah, so today's session is mainly focused on introducing you to the program, understanding the initial planning stage, and giving you a clear picture of how we will approach the wealth management concepts. So there are a few guidelines, a few announcements to make as well. Please keep your microphones muted and videos switched off during the session to avoid any kind of interruptions. And this session will be conducted in a mixed medium, both Sinhala and English, to ensure clarity and comfort to everyone in the audience. So if at any point you need clarifications, you will be given the opportunity to unmute and turn off on your videos and ask questions directly from the trainer. ඉතින් අද අපි සෙෂන් එක සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය දෙකෙන්ම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් නොතේරුම් කරුණු අහන්න ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා ඩොක්ටර් රොෂාන්ගේ සෙෂන් එක අවසානයේට. එතකොට මයික් සහ වීඩියෝ ඔන් කරලා ප්‍රශ්න ඇසීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. So ක්ලාස් එක කරන අතර වාරයේ මයික් and videos off කරලා අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා රික්වෙස්ට් එකක් කරන්න කැමතියි. So before moving forward, I'd like to inform that you can follow Mastermind Roshan on various social media platforms as well: YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, and TikTok, where valuable educational content on wealth management, investments, entrepreneurship are regularly shared. ඔයාලට Mastermind Roshan YouTube channel එක follow කරන්න පුළුවන්. Facebook, LinkedIn, Instagram සහ TikTok social media platforms වලත් Mastermind Roshan channel එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වැදගත් educational content, entrepreneurship සම්බන්ධයෙන්, investment සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපි follow කරලා තියාගන්න. ඉතින් now it is my honor to introduce our trainer for today's session, a person most of you already know and admire, Dr. Roshan Fernando, Diploma in Marketing UK, Associate Member of Chartered Institute of Marketing, Master of Business Administration, Cardiff University, UK, Certified and Registered Investment Advisor, Colombo Stock Exchange. He also has received 2 honorary doctorates, including Washington University, USA, on business management and finance. So Dr. Roshan has over 21 years of experience in investment advisory, business development, and strategy implementation. He is currently employed in a leading stock brokerage company, Capital Trust Securities Private Limited. He has provided advisory services to reputed government and corporate funds and is currently employed in a leading fund management organization as well, while being a director at Skyreach Investment Private Limited, Skyreach Ventures Private Limited, Mastermind Holdings Private Limited, and Entrepreneurs Naga Private Limited. So he is the founder of Mastermind Institute of Studies, established in 2004, and brings nearly 2 decades of experience in lecturing, teaching, and coaching as well. So his true passion lies in educating people on financial markets and entrepreneurship, while sharing real-world practical experiences, which is exactly why we are privileged to have him here with us today. So he is also a founder of Mastermind Roshan YouTube channel and has passed 110,000 subscribers on YouTube, surpassed 50,000 TikTok, and 100,000 FB followers. Special awards won are Most Inspiring Mentor for Youth Entrepreneurship and Mindset Global Business Awards London, Iconic Awards Most Popular YouTube Channel for Finance and Entrepreneurship, Mastermind Roshan, Excellence in Corporate Leadership of the Year 2025,
honoring Dr. Roshan Fernando's Investing in Five Box Theory, International Achievers Awards, Most Iconic Role as Author and Writer of the Year 2025 as well. So we are also proud to share a special achievement with all of you today. So the Mastermind Roshan YouTube channel has been awarded Best Educational YouTube Channel 2025 at the Asia Miracles Ceremony 2025. So on behalf of the Mastermind Roshan and the entire team, we sincerely thank you all for your continuous support, trust and encouragement. ඉතින් Mastermind YouTube channel එක Asia Miracle Award ceremony හිදී හොඳම අධ්‍යාපනික YouTube channel එක විදිහට පිදුම් ලැබුවා. ඉතින් ඒක පිදුම් ලබන්න ඔයාලගේ සහයෝගය දිරිගැන්වීමට හදවතින්ම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. So Dr. Roshan will be joining us shortly to take you through today's lesson and explain the program in detail. So before that, we'll be sharing a short introductory video with you guys for those who are new to Mastermind Roshan to give a brief understanding on our vision and our journey. So please stay tuned and enjoy the video. And immediately after that, Dr. Roshan will take over the session. And now I will be sharing the introductory video with you guys. Roshan Fernando. Hi, my name is Roshan. Roshan Fernando is a Sri Lankan entrepreneur, author, trainer, and stock and FX trader. Roshan holds a diploma in marketing UK, associated member of Chartered Institute of Marketing, Master of Business Administration Cardiff University UK, certified and registered investment advisor Colombo Stock Exchange. Roshan has 17 years of experience in investment advisory, business development and strategy implementation. He has operated in the capacity of providing advisory services to reputed government and corporate funds. He is currently employed in a leading fund management organization. He is also Director Skyreach Ventures Private Limited, Skyreach Investments Private Limited, Mastermind Holdings Private Limited and Entrepreneurs Lanka Limited. Mastermind Roshan Fernando. An awesome financial state of mind. Right. Good morning to all of you from Sri Lanka. So, උදෑසනක් ලංකාවේ ඉඳන් join වෙන බොස්සියදනාටම ඒත් එක්ක කම්පියුටර් රට ඉඳන් join වෙන අය ඕස්ට්‍රේලියාවල දැන් හවස වෙලා තියෙන්නේ UK වල තමුදේ ඒ වගේ කට්ටියට good evening, good afternoon, good morning ඒ විදිහට තමයි වැඩි පටන් ගන්න. Right. Now විශේෂයෙන් why we are having this online කරන්න හේතුව තමයි ලංකාවේ ගොඩක් අය ලංකාව දාලා යන්න ඕන. නේ අරගලයක් ආව රටේ පෙට්‍රල් නැති වුණා උද්දමනකාරී අවස්ථාවක් බදු පිට බදු ගහන්න පටන් ගත්තා ජීවිතේ එපා කෙරෙව්වා නේද දැනටමත් දැන් මොකද හිතෙන්නේ දැන් හොඳයිද මේ ආණ්ඩුව ඒ ගැන අපි හිමින් සීරියස් ඒවා කතා කරමු ඒතර අපි අද කතා කරන්න යන්නේ wealth management batch 19 live කරන program එකත් එක්ක the main Samara already you would have logged into your systems ne dialog LMS එකේ already login වෙලා ඉන්න අය කවුද ඉන්නේ dialog LMS system එකට already දැන් login වෙලා LMS system එකකින් lessons බලපු අය කවුද ඉන්නේ එයා yes කියලා දාගෙන යන්න අපි බලමු කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා කලබල වෙන්න එපා බලන්න නැත්තම් අද අපි so there are people Lilanka has watched ඒක සමහරවිට බලනදී මොකක්ද අද අපි මේ කරන්න යන්නේ. අද අපි කරන්න යන්නේ introduction class එක. එහෙම නැත්නම් හඳුන්වා දීමේ පන්තිය. හඳුන්වා දීමේ පන්ති introduction class එක කියන්නේ කොහොමද මේ ඇත්තටම අද දවසේ තමයි හරියටම පටන් ගන්න. අද දවසේ සිට මාස එකමාර දෙකක් පුරාවට කොහොමද අපි පිළිවෙලකට
lessons ටික බලන්න. කොහොමද investment හරියට ඉගෙන ගන්න? කොහොමද මුදල් කළමනාකරණය හරියට ඉගෙන ගන්න? දැන් ගොඩක් අය කලබලයිනේ මට ඕනේ ස්ටොක් මාකට් එකට යන්න. මට ඉක්මනින් සල්ලි හොයන්න ඕනේ. අන්න ඒකට තමයි සමහර අය ඉන්නේ. but අපි ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් දැන් මගේ past studentsලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලෝ දැන් මම ඩුබායි ඕස්ට්‍රේලියා හරි ගිහලා කතා වුණාම ඒගොල්ලෝ කියනවා ස්ටොක් මාකට් වල නෙමෙයි හැම දේ ගැනම පුළුල් අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙලා. එතකොට අද අපි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ක්ලාස් එකේ ඔයගොල්ලෝ හරියට බැලුවොත් ලක්ෂ ගාණක් වටිනා content right අපි ඔයාට ඉතාමත් සාධාරණ මිලකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. Dialog LMS එක access කරන්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම Zoom sessions තියෙනවා. සිස්ටම් එකේ login වෙලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. මේ හැමදේම ඔයගලන්ට සමහර අය 80000 ලක්ෂය charge කරන ඒවා ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ සමහර අය 20000ට වඩා අඩුවෙන් enter වෙලා තියෙන. අපි හේතුවක් දෙන්නේ මේකේ අර අපි initially cost එක විතර දැන් මෙතන අපි university students ලා ඉන්න අපිත් එක්ක work කරන ඒගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි ඇත්තටම උදව්වක් කරන්න. right? එතකොට අපි dialog access එක ඔයගොල්ලෝ ලබා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් එක දැනුම අවබෝධය බෙදා ගන්න. ඒවට ඔයගොල්ලෝ දායක වෙලා තියෙනවා. රටේ දිනුවට ඔය දායක වෙලා තියෙන ගැන සතුට වෙන්න ඕනේ. එතකොට ගොඩක් අය ලක්ෂ ගාණක් charge කරලා ඔයගොල්ලෝගෙන් ඔක්කොම සල්ලි ටික අරගෙන කරන එක අපි හැමදේම පුළුවන් විදිහට ඔයගොල්ලෝ ලබා දෙන්න. අපි කතා කරමු how many of you are in Sri Lanka? අපි බලමු ලංකාවේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. ලංකාවේ ඉන්නවනම් yes කියලා දාන්න බෑ. ලංකාවේ ඉන්න SL කියලා දාගෙන යන්න SL sorry. right Bishan Gloria ගොඩක් අය ලංකාවේ ඉන්නවා හිමාල්. તો ලංකාවේ ඉන්නට තව good news එකක් තියෙනවා. දැන් අදවා join වෙලා ඉන්නවනම් අපි next ඉරිදා දවසක Cinnamon Lakeside Hotel එකේ කරන online workshop එකක්. Cinnamon Lakeside එකේ online workshop එකක් නෙමෙයි physical right? The Cinnamon Lakeside එකේ online නෙමෙයි physical කරන්නේ. ලංකාවේ ඉන්න අයට good news එකක්. ලංකාවේ ඉන්න ඔයාට පුළුවන් Cinnamon Lakeside Hotel එකට ඇවිල්ලා full day program එකක්. අපි කරන ගොඩාක් interactive sessions, financial diary එකක් free ලබා දෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් එදා අපි කරනවා. අනිත් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එතන lunch buffet එක දෙනවා, snacks දෙනවා, wealth mastery booklet එකක් ලැබෙනවා. මේ හැම දෙයකටම ඔයාලට පුළුවන් නම් ජනවාරි 25 එන්න. අද මේ Zoom එකේ login වෙලා ඉන්න අයට විතරයි ඔයගලන්ට 50ක් right 50ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා. ඔන්න මම කිව්වා කැමති කට්ටිය අපේ hotline එකට 076 ඔයගොල්ලෝ දන්නවා already right and හිමාල් දානවා private messages පුතා දාන්න එපා. private messages ඊට පස්සේ අනිත් අය බලන්න මම මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා 07656787884 right දුරකථන අංකයට WhatsApp එකේ දාලා ඔයගොල්ලෝගේ 50 ඩිස්කවුන්ට් එක ලබා ගන්න. හැමදේම හම්බ වෙනවා lunch snacks wealth mastery booklet එකක් financial diary කියලා ලස්සන diary එකක් අපි print කරලා තියෙනවා. ඒක ඔක්කොම free ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. ලොකු අවස්ථාවක් ලංකාවේ ඉන්න අයට. next one පිටරට ඉන්න අය. which country you are in? Australia ද New Zealand ද South Korea ද? ඔය country එකේ short form එක type කරගෙන බලමු අපි කී දෙනෙක් පිටරට ඉඳන් join වෙනවද කියලා අද program එකට. Cyprus, Dubai, Chandana, Nima, Fanu, Indika Pereira from Italy, Kuwait, Qatar, Australia, Rasika, Finland, yeah, Korea. The golden pay you all can see how many people from overseas. ගොඩාක් අය පිටරට ඉන්නවා. ඒක තමයි මේ අපි online උත් කරන්නේ. සමහර කෙනා අන්නේ online කරන්නේ. Physical කරන්නේ. Physical workshop එකක් දීලා තියෙනවා. online උත් තියෙනවා. online කරන්නේ ඇයි ලංකාවේ නෙමෙයි ගොඩක් අය ලංකාවෙන් ගිහිල්ලා. ඇයි ඉතින් මේ ආණ්ඩු ක්‍රමත් එක්ක මිනිස්සුන්ට එපා වෙලා. right? හැබැයි අපි පිටරට ගියාම අපි දකින දේ තමයි අපි පිටරට ගිහිල්ලා එතන කතාවක් තියෙනවා ආතල් එකේ ඉන්නවට වඩා පිටරට යන්න හේතුවක් තියෙනවානේ. පිටරට යන්න හේතුව අපි සල්ලි ඉතුරු කරන්න තමයි යන්නේ. ඒත් අපි සල්ලි ඉතුරු කරන්න යන ගමනේදී අපි සල්ලි ඉතුරු කරන්නේ නැතුව ඒක වේදම් කරලා කාබාසනය කරලා කකා බිබි කාලේ ගත කරනවා නම් වැරදි. අපිට ගියොත් අනිවාර්යෙන් ආයෝජන සඳහා යමු වෙන්න ඕනේ. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරන්න ඕනේ. අනාගතයේ ඔබේ දරුවන්ට හොඳ ජීවිතයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. දෙමව්පියන්ට හොඳ ජීවිතයක් ලබා දෙන එකනේ අරමුණ. ඒතකොට ඔය පිටරට ඉන්න අය විශේෂයෙන් මේක
හිතට ගන්න ඕනේ. මොකද ලංකාවේ කොහොම හරි වැටි වැටි කොහොම හරි කට්ටිය දැන් පිටරට ගිහිල්ලා ඔයා සමහර ෆැමිලි කියලා දාලා ඔයා යනවා. දරුවෝ මෙහෙද්දි ඔයා එහි, පේරන්ට්ස්ලා මෙහි ඔයා එහි නේද? නෑ දැන් ඔක්කොම දාලා ඔක්කොම යනවා. ඉතින් ලොකු කැපවීමකින් සල්ලි ටික ඉතුරු කරන එක වර්ධනය කරන එක කරන්න ඕනේ. හරි අද ඔඩියන්ස් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න කවුද බිස්නස් කරන කට්ටිය ඉන්නේ. අපි බලමු කවුද බිස්නස් කරන අය බිස් කියලා ටයිප් කරගෙන බලමු කී දෙනෙක් බිස්නස් කරනවද? බිස්නස් කරන අය බිස්නස් කියලා ටයිප් කරන් යන්න. එතන ජොබ් එකක් චන්න සේස් then චණ්ඩන සේස් චන්න කියලා කෙනෙක් ඉන්න ඡන්ද කියලා තව කෙනෙක් ඉන්නවා. දෙන්නෙක් ඉන්නවා බිස්නස් Zoom user රුසිරු රජීව දැන් මේ අය ඉතින් කේම කවුද යන්නේ කවුද පින්වත්නි මේ අන්න කටසුදු කරන්නේ වන්න අත දින ඕන right කසුන් මං හිතන්නේ අපිට ඩිස්ටර්බ් කරන්න හිතුණා ඒ නිසා ඩිස්ටර්බ් කරා thank you කසුන් අනිත් ළමයි පුළුවන් නම් ඔයගේ මයික් එක මියුට් කරගෙන ඉන්න වීඩියෝ එකත් ඔෆ් කරගෙන ඉන්න තමන් නැත්තම් ඔයගොල්ලෝගේ පුද්ගලික දේවල් මෙතන කියවලා අපිට මාස්ටර්මයින්ඩ් ටීම් එකෙන් මියුට් කරන්න වෙලා ගියොත් හොඳ නැති දෙයක් තියෙනවා දැන් එක්තරා දවසක මේ වීඩියෝ එක ඔන් කරගෙන කොයිද කොරියාවේ තරුණයෙක් එයා දන්නේ නැතුව ඇදුම් මාරු කරනවා මාර වැඩක් වුණේ ඒක අපිට පේන්නෙත් නැහැ නේ ඒක කවුරු කෙනෙක් ස්ක්‍රීන් ෂොට්ස් දාලා ඒවල ඉතින් බලාගෙන ඔයගොල්ලෝ ඇදුම් මාරු කරන ඒවා මේ කල්පනා වීඩියෝ එක ඔෆ් කරගෙන ඉන්න ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්න ඕකේ කල්පනාවෙන් ඉන්න අපි මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ එතකොට අඩු ගානේ පෑඩ් එක හොඳින් අහගෙන ඉන්න මොකද ගොඩක් දේවල් අපි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ක්ලාස් එක හදනවා නැත්නම් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙයි අපේ මාස්ටර්මයින්ඩ් ටීම් එකට කතා කරලා අයියෝ අර කරන්නේ කොහොමද මේක ලෙසන්ස් කීයක් තියෙනවද මේ ඔක්කොම අද අපි කතා කරනවා. ඒ නිසා කල්පනාවෙන් අවධානයෙන් අපි මේ පැය එකමාර දෙක යමු. එතන හරි අපි දැන් කතා කරේ හිටියේ බිස්නස් කරන රජීව් ජොබ්. දැන් ජොබ් කරන අය less than 150,000 1,50,000ට අඩුවෙන් ඔයා earn කරනවා නම් 150 කියලා දාන්න. ඒකට 1,50,000ට වඩා අඩුවෙන් 1,50,000ට වඩා අඩුවෙන් right එතකොට 1,50,000ට වඩා අඩු අය මෙතන ඉන්නවා. ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ අපි දැන් ආදායම වැඩි කරන්නනේ හදන්නේ. එතකොට 1,50,000යි 1,05,000යි අතර earn කරන අය 500,000 කියලා දාන්න. ත්‍රායෝද්‍ය මාල්ෂා VO5 ලක්මලි ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝගේ Zoom user name එක හරි නම දාන්න නැත්නම් අර Vivo Y969 ඒ වගේ numbers තියෙන්නේ හොඳයි ඔයගොල්ලෝ නම තිබ්බොත් right එතකොට 1,05,000කට 1,50,000යි 1,05,000 අතර earn කරන අය 5 lakhs කියලා දාගෙන යන්න. ඒත් අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු. ඕකේ. ඊට පස්සේ 1,05,000යි 1 million අතර earn කරන අය 1 million කියලා දාන්න. ඒත් 1 million වලට වැඩි මාසයට උපයන අය 1 million plus කියලා දාන්න. ඒත් අපි ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න පුළුවන් 1,50,000 earn කරන අය හිතනවා තමන් බිසි කියලා. ඕකේ. මේක තමයි මම මේ කාවත් පල්ලෙහාට දාන්න කතා කරනව නෙමෙයි. But let's learn from this. සමහර හිතන 1,50,000 earn කරන අය I am busy. ඔය දැන් බලන්න මෙතන චන්න 1 million Galaxy S9 කියන එක කෙනා 1 million. රජීව් 1 million plus. රසික 1 million plus. තාරුක 1 million plus මාසෙට earn කරනවා. එතකොට අපි 1,50,000 එක්කෙනා බලන්න ඕනේ කොහොමද ඔයා 1 million වලට එන්නේ. ඒ 1 million එක්කෙනා මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයා 2 million 4 million 5 million කරන්න. right. දැන් මම සමහර පෝර්ට්ෆෝලියෝස් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රයිවට් කන්සල්ටේෂන් ආපු කට්ටිය මම පෙන්නලා දෙනවා මම හැන්ඩල් කරන සමහර පෝර්ට්ෆෝලියෝස් 2 billion පෝර්ට්ෆෝලියෝස් බිලියන 2 බිලියන 5 1,05,000 2,000 ඒ වගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ. එතකොට ඔයා බලන්න ඔබ අද කොතනද ඉන්නේ කියලා. ඒත් ඔයාගේ ටාගට් එක කොතනද යන්නේ? right අද බුක් එක ලියා ගන්න. අද ඩේට් එක දාලා ජනවාරි 11 2026 වර්ෂයේ monthly income එක. ඔයගේ ඩේට් එක දාන්න 1,50,000ද 1 millionද මෙන්න. ඒ බුක් එක දැන් ගොඩක් අය මේ දැන් සෙෂන්ස් වලට ආවම ඒගොල්ලෝ නෝට් බුක් එකක් නැහැ, කැල්කියුලේටර් එකක් නැහැ, පෑනක් නැහැ. එහෙම ආවම මොකද වෙන්නේ? මේකේ සැබෑ අර්ථය
productive outcome එක ගන්න බැරි වෙනවා. මේක අර ගොඩක් අය සමහර අය අර 3% කියලා කියනවා 3%. මේක අර ෆිල්ම් එකක් බලන්න වගේ ඇවිල්ලා කියලා බලන්න. එහෙම බෑ. මේක අපි ලියන්න lessons 77ක් ඉගෙන ගන්න යනවා මාස දෙකක් පුරාවට question and answers එක්ක. ඒතර අපි මේක හරියට කරොත් තමයි සාර්ථක වෙන්නේ. නැත්නම් හැමෝම කෝටිපතිය බිලියනපති වෙනවනේ. Right? So we have to be different. එතකොට ඔයාලට සිංහල තේරෙන්නෙම නැත්තම් ඒ සමහරවිට මේක foreigners-ලත් login වෙලා දෙනවා ඒකට වෙනම session එකක් කරන්න ඕනේ. Right? එතකොට සිංහල තේරෙන්න if you don't understand Sinhala at all no කියලා දාගෙන යන්න. Right? එතකන් අපි අනිත් අයගේ chats බලමු. Student I am still a student what to do? ඉතින් හරි ඔය කලබල වෙන්න එපා. ඔයාලට කැමති නම් part time සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. හොරකම් කළා නෙමෙයි හැක් කළා නෙමෙයි හොඳ හරි ක්‍රම තියෙනවා අපි ඉගෙන ගමු one by one. හැබැයි ඔබ අද ඉන්න තැන දැනගන්න ඕනේ. You have to know today where you are. ඔබ කොතනද සිටින්නේ? ඔබ කොතනද සිටින්නේ? Where are you now? ඊට පස්සේ ලියන්න මේ අවුරුද්ද අන්තිමට වගේ book එකේ what do you want to achieve? මේ අවුරුද්ද අන්තිම වෙද්දී වගේ income එක කීයද? දැන් 1 million earn කරන එක්කෙනා end of the year කොච්චරක්ද වගේ income එක ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? Are you going to focus for කීයද? 10 million or 5 million? අනවගේ income එක එතන දාගෙන යන්න. Right? හරි දැන් අපි දැන් target දුන්නනේ okay I'm earning 1 million I'm earning 12 million. So end of the year 2026 December 31st වෙනකෝ ඔයාගේ income target එක කීයද? දාන්න බලන්න. What is your income target? ඔයාගේ income target එකක් තියෙන්න ඕනේ ළමයි. What is your income target? මේ කියනවා 1 million කියලා. 700,000. 10 million. Nilanka says, okay. Indika 10 million, 5 million, Prasad 5 million. Good. ගොඩක් අයට they have now a target. Now how do we get there? අපි එතනට ළඟා වෙන්නේ කොහොමද? එතන ළඟා වෙන්න තමයි අපි මේ plan එක ගහන්න යන්නේ. මොකද්ද මේ ගහන plan එක? අපි මේක ළඟා වෙන්න මොකද්ද අපි ගහන plan එක? මේ plan එකේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි අද මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක අමතක කරන්න එපා. ඒක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි අද මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මේක උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න. උපරිම ප්‍රයෝජනෙ. right. මම හිතනවා ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක පේනවා ඇති කියලා. පේනවා නම් yes කියලා දාන්න. එතකොට හැමෝම බලමු කී දෙනෙක්ට පේනවද කියලා. ප්‍රසාද් සෙල්සියස් very good. අනිත් අය chat box එකේ දාගෙන යන්න. right. මේ වෙනකොට time table එක බලපු අය කවුද ඉන්නේ? බැලුවා නම් 1 කියලා type කරගෙන යන්න. බැලුවා නම් 1 කියලා type කරගෙන යන්න. right. චන්න ලක්මාලි දුලීප් ඉන්දික ඔක්කොම බලලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ මාස දෙකක් පුරාවට සමහර අය මොකද්ද අපි මේ කරන්න යන්නේ? right. මොකද්ද අපි කරන්න යන්නේ? හරිම සරලයි පැහැදිලි ටයිම් ටේබල් එක අපි කතා කරමු. අද ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ක්ලාස් එක පරක් වෙලා නැගිට කට්ටිය පරක් වෙලා ජොයින් වෙච්ච කට්ටිය මතක් කරන්න. ඒත් එක පස්සේ මේක බලනවා නම් මෙන්න මේ වැදගත්ම ටයිම් ටේබල් එක තමයි වැදගත්ම දේ. අංක 1. අද අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ ජනවාරි 11 ඉරිදා දවසේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ක්ලාස් එකට. අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ today we are discussing overall කොහොමද ක්ලාස් එක සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා already dialogue LMS system එකට access ගත්තේ නැති අය no කියලා දාගෙන යන්න බලන්න. Rebecca Kurek says number 1 කියලා yes. So Hiranya says no. Zoom says no. කීප දෙනෙක් no කියලා. එතකොට ළමයි ඔයා පොඩි partial payment එකක් කරලා තියෙනවා නම් full payment එක කරන් පස්සේ තමයි ඔයාලට full dialogue LMS system එකට login එක ලැබෙන්නේ. ඒතර already ඔයා full payment කරපු student කෙනෙක් නම් ඔයාට අදම මේක access එක team එකෙන් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අද ඉල්ලුවම දවස් දෙකක් දෙන්න dialogue team එක අද ඉරිදානේ. dialogue team එක නිදි අද. ලංකාවේ dialogue team එක ඉරිදා නිදි. හැබැයි අපි team එකට message එකක් දාලා තියන්න. ඔයාගේ username password එක දෙන්න කියලා.
ඒත් එක්කම අපේ hotline number එක 076 56 78යි 78යි 4 දුරකථන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් දාලා login details ඉල්ල ගන්න. අද මේ ක්ලාස් එකේ අවසානයේ කොහොමද ඔබ login details අරගෙන හරියට lessons බලන්නේ කියලා අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඒ නිසා මේ පැය කමාර දෙක පුරාවට අවධානයෙන් සිටීම වැදගත් වෙනවා. right. ඒක ළමයි very important thing මේ සතිය ඔයගොල්ලෝගේ අවශ්‍ය login details ටික ලබා ගන්න mastermind team එක කතා කරලා. ඊට පස්සේ ජනවාරි 18 එහෙම නැත්නම් ඉරිදා දවසේ ලබන ඉරිදා සිට සතියක් ඇතුළත managing personal finance කියන මොඩල් එකේ right managing personal finance කියන මොඩල් එකේ lessons first part එක බලලා ඉවර කරන්න ඕනේ. ඒක අපි WhatsApp ඔයගොල්ලෝ batch 19 group එකේ එහෙම නැත්නම් Future Billionaires Group 19 කියන කාණ්ඩේ අපි අප්ඩේට් කරනවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන හරි සරල දෙයක් login වෙලා WhatsApp group එක follow කරන්න. WhatsApp group එකේ කියනවා අද තමයි මේ class එක right. මේක තමයි lesson එක. මේක තමයි homework එක. මේ lessons ටික මෙතනට බලලා ඉවර කරන්න. හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මොකද්ද කරන්න? අනේ හැමදේම. ඒක ඊළඟදී ජනවාරි 25 වෙනිදී මොඩල් 1 එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලලා ඉවර කරන්න ඕන. හරිද? ඒක දැන් ඔයාලා login බලලා ඉවර නම් දැන් මේ සතිය ඔයාලා login ලැබුණාම හිමින් බලන්න පටන් ගන්න. ඒතර මොඩල් 1 එකේ managing personal finance, personal income, expense tracker ඔක්කොම හැමදේම lessons මම හිතන මට විතර 20 ගාණක් තියෙනවා. ඒක බලලා ඉවර කරන්න ඕනේ. එතකොට ජනවාරි 25 stock market model part 1 එක බලන්න පටන් ගන්න. Individual investor soft copy එක free ලැබෙනවා. එතකොට මේ හැමදේම part stock market A to Z part 1 එක lessons 16ක් විතර 25 සිට පෙබරවාරි 1 වෙනිදා දක්වා බැලීම අත්‍යවශ්‍යයි අනිවාර්යයි right ඒ දෙක බලලා අවශ්‍ය homework කරන්න සමහර අය ඔක්කොම බලලා මට තේරුන්නේ එහෙම නෙමෙයි ඒක lesson එකක් බලලා ඒක හරි lesson එකේ අවධානය අරගෙන note ලියන්න පටන් ගන්න ඔබේ notebook එකේ මොකද මේ සමහර අයට තන්නේ කර අලුත් දෙයක් නේ සමහරට O level වත් pass නැති සමහර අය ඉන්නවා stock market ඉගෙන ගන්න ඇවිල්ලා. ඒතර ඒ නිසාම තමයි අපි අර advanced stock valuation කියන කාණ්ඩයකට අනිවාර්යෙන් O level වලට C pass එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වේ නැත්නම් advanced stock valuation class එකට ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැ. ඒක ගැන අපි කතා කරමු. දැනට ඔළුවේ තියාගන්න මේ time table එක. ඒතර ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ model 2 stock market A to Z part 1. එතකොට ඒක කරා 25 සිට 1 වෙනිදා දක්වා part 2 එක model 2 right stock market එකේ model 2 එක overall lesson එකේ model 3 ඒක stock market A to Z part 1 කරා ඊට පස්සේ part 2 එක කරා 1 වෙනිදා සිට කවද පෙබරවාරි 1 වෙනිදා සිට පෙබරවාරි 8 දක්වා stock market part 2 උතර ඔක්කොම lessons 30 ගාණක් තියෙනවා. ඒතර මේකෙන් එන ඔබ ප්‍රශ්න එනවා නම් ඔබට තියෙන්නේ කලබල වෙලා හැමතැනම කෝල් කරන නෙමෙයි ඔබේ නෝට්බුක් එකේ පිටිපස්සේ ඔබේ ප්‍රශ්න ටික එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ ෆයිනල් Zoom session එකක් තියෙනවා අපි ඒකට එමු. ඒක එදාට ආවම මට මේ ප්‍රශ්න ටික ලයිව් මාත් එක්ක අහන්න පුළුවන්. අපි හරි ඉන්ටරැක්ටිව්. ඔයගොල්ලෝ වල තනි බැචස් ටික අපි ගොඩක් ප්‍රශ්න හදාගෙන ඉන්නවා. නැත්නම් සමහර අය නිකන් ප්‍රශ්නයක් අනේ ડોක්ටර් ෂා මට සීඩීස් ගිනුමක් ඕපන් කරන්න හැටි තේරුන්නේ නැහැ. අනේ මේක තමයි හරීම පොඩිම ප්‍රශ්න. ඉතින් මේකට විනාඩි 10ක් මේක යූස් කරනවා කියන අපරාධය. ඉතින් ඒ වගේව නැතුව හොඳ ඒවා ටිකක් කරමු. යාර වගේ ප්‍රශ්න තාවත් will help but you know. ඒතර පෙබරවාරි 1 වෙනිදා සිට 8 වෙනිදා දක්වා ඒක ඉවරයි. ඊට පස්සේ 8 වෙනිදා පෙබරවාරි දවස් 7ක් වත් තියෙනවා how to face inflation. උද්දමනකාරී අවස්ථාව goal ගැන කතා කරනවා. real estate investing, how to make money from home. ගෙදර ඉඳන් සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද? ව්‍යවසායකත්වය 100 ways to make money online මේ ලිස්ට් එකක් දෙනවා. ඒක model 4. model 5 පෙබරවාරි 15 how to develop your own business තනියම ඔබේ business එක පටන් ගන්න කොහොමද කියලා model 5 එක කරනවා. ඊට පස්සේ 22 Sunday final question and session එක තියෙනවා. කොහොමද ඔයාගේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න වලට උත්තර
අරගෙන තමයි අපි එදාට එන්නේ. ඉතින් මේ ටයිම් ටේබල් එක ලැබෙන්නේ නැත්නම් අපේ ටීම් එකත් එක්ක එකෙක් අහනවා ඩියුරේෂන් per lesson. ඔව් පුතා දැන් සමහර ඒවාවල විනාඩි 5ක් තියෙනවා, සමහර ඒවා 15ක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ කන්ටෙන්ට් එක අනුව. ඉතින් ඔක ඕනම දෙයක් අපි කරද්දී කලබල වීමක් අවශ්‍ය නැහැ. කලබල හොටෙල්දී කලබල කියලා ඒ දවස්වල මම පොඩි කාලේ බැලුවා. හරි කලබල. ස්ටොක් මාකට් ආයතනයේදී කලබල වෙන්න එපා. වොරන් බෆට් කියනවානේ patient. Stock market is a device from taking money from the impatient. ඒ කියන්නේ ඉවසිලිමත්කම නැති කෙනෙක්ගේ ඉවසිලිමත්කම තියෙන එක්කෙනාට සල්ලි මාරු කරන ඩිවයිස් එකක් කියලා තමයි වොරන් බෆට් කියන්නේ. එතකොට දැන් මම මේක කිව්වනම් කියයි ඩොක්ටර් රොෂන් කියන එක නෙමෙයි මම එයා කවුද එහෙම කියන්න කියලා. දැන් මම කියන්නේ වොරන් බෆට් කියන එක. sorry. වොරන් බෆට් කියන එක. right ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපි ඉවසිලිමත්ව මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. අනිත් එක ඩයලොග් LMS සිස්ටම් එකේ ලොගින් වෙන හැටි ඒ විස්තර මම මගේ සෙෂන් එක ඉවරුණාන් පස්සේ අපේ මාස්ටර්මයින්ඩ් ටීම් එක ඔයගොල්ලන්ට විස්තර කරනවා. right අනිත් notebook pen calculator. අනිත් මේක අත්‍යවශ්‍යයි ළමයි. notebook pen calculator. අද ලෙසන් එකේ notebook pen calculator අරන් ආපු අය yes කියලා දාන්න නැත්නම් no කියලා දාන්න බලන්න. තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියට එකගම මේවා දාන්න ඕනේ. right සඳුදා yes yes ගොඩක් අය yes දාලා තිනවා good. ඒක ඔය කළ නැත්නම් ඔයා දන්නවා no නේ. ඒකට ඔයා දන්නවා ඔයා කොතනද ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මේ හැම පන්තියෙම හැම ක්ලාස් එක හැම බැච් එකම ඉන්නවා අර රේස් එකක් දුවනවා වගේ හැමදාම 1 2 3 එන සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ එක දිගට ලෙසන්ස් ටික බලනවා හෝම්වර්ක් කරනවා. ඒ වගේ අන්තිම එන එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අර මේ රේස් එකේ පටන් ගන්න ඔක්කොම එකට. හැබැයි ඉවර වෙනකොට එක්කෙනෙක් අර 3 කියන කොට්ටාසිය එක්ක වැටෙනවා, එක්ක ලෙසන්ස් බලන්න අමතක වෙනවා, එක්ක බිසි වෙනවා. අනේ ඒ වගේ දේවල් නැතුව යන්න ඕනේ. සමහර අය අයි මේ ලෙසන්ස් ඔන්ලයින් දැන් මේ ක්ලාස් විදිහට තියෙන්නේ. මොකද දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා ගොඩක් කන්ට්‍රීස් වල එක එක කන්ට්‍රීස් වල තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ සමහර අයට උදේ පාන්දර, සමහර අයට දවල්, සමහර අය කන ගමන්, සමහර අය නිදා ගන්න වෙලාව. ඉතින් ඒක තමයි මේ ඔන්ලයින් ලෙසන්ස් ඔයගොල්ලන්ට ඩයලොග් LMS සිස්ටම් එකට ලොගින් වෙලා බලන්න තියෙන්නේ. ඒ දවස්වල අපි ඕක ඇත්තටම කරේ one day එක Sunday දවසක් කරා 9:30 10 11:30 12 වගේ one day වලින් එක මොඩල් එකක් ඉවර කරා. We did it. හැබැයි ගොඩක් අය තිබ්බ ප්‍රශ්න තමයි හරි. එක්කෙනෙක් කියනවා අයියෝ මට ડોක්ටර්ස් අපොයින්ට්මන්ට් එක හම්බුණා ආවා මට එන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ තව එක්කෙනෙක් කියනවා එයා ක්ලාස් එක කරන අතරතුර ග්‍රෑන්ඩ් ෆාදර් එහෙම නැත්නම් එයාගේ සීයා ඇඳෙන් වැටුණා. ඊට පස්සේ සීයාව හොස්පිටල් අරන් යන්න වුණා එයාට ලෙසන් එක මිස් වුණා. ඊට පස්සේ ආයි ලෙසන් එක බලන්න විදියක් නැහැ නේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික තමයි අපි හැදුවේ. ඊට පස්සේ සමහරවිට මොඩල් 2 ස්ටොක් මාකට් එකේ අපි ඩිස්කස් කරනකොට එක්කෙනෙක්ට බඩේ අමාරුවක් හැදිලා. එයාට ලෙසන් එකට ජොයින් වෙන්න බැරි වුණා. බලන්න අද අපේ බැච් එක පුරන දන්න 150ක් වගේ ඉන්නවා ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් සම්බන්ධ වෙන ඔන්ලයින් කෝස් එක 150ක් විතර ඉන්නවා. අද දැනට 80ක් ඉන්නවා. භාගයක් නැහැ. ඇයි ඒගොල්ලන්ට එක්ක බඩේ අමාරු, එක්ක ඉස්පිරිතාලේ ගිහිල්ලා, එක්ක ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා, එක්ක මං කියවල සීයා දෙන් වැටුණා. ඊට පස්සේ තව මොකද සමහරවිට වැස්සක් ඇවිල්ලා තිබ්බා ඒ නිසා සිග්නල් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන අයට අපි මොකද දැන් මේකේ රෙකෝඩින් එක අපි දෙනවා. හැබැයි ලෙසන්ස් පිළිවෙලකට හදලා දීලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ලෙසන් 1 by 1 ඒගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ මේක මේ රේස් එකේ හැම වෙලාවෙම පළවෙනි 3 දෙනා අතරට දෙන්න ඕනේ. අන්තිම 3 දෙනා අතරට එන්න එපා. right ඒක තමයි අපි කරන ඉල්ලීම. එතකොට where are you now කියන එක ඔබ already දැම්මා. What is your target for 2026 කියලා අපි ඒක දාලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ how to activate it. ඔය activate කරන්න මෙතනින්. අද දවසේ activate කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඔබගේ total asset ප්‍රමාණය අපි බලමු. right මෙතන ඉන්නවද? ඒ කියන්නේ assets කියන්නේ මෙහෙමයි. ඔබ දැන් ඉන්න ගෙදර, දැන් ඉන්න තියෙන වාහනේ නැතුව බැංක් කෑෂ් තියෙනවා නම්, එක්ස්ට්‍රා හවුස් එකක් තියෙනවා නම්, එක්ස්ට්‍රා වාහනයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි assets කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඒක මේනකොට ඔබ දන්නවා ඇයි කියලා. මොකද දැන් ඉන්න ගෙදරින් ඔයාලට ඉන්කම් එකක් ලැබෙන්නේ, දැන් පදින වාහනෙන් ඔයාලට ඉන්කම් එකක් ලැබෙන්නේ. පැසිව් ඉන්කම්. එතකොට ඒ වගේ ඔයාලට 100 මිලියන් වත්කමක් තියෙන අය 100 මිලියන් කියලා දාන්න. දැන් උමේෂ් තමයි දැන් එන්ට වෙන්නේ. දැන් කියලා දැන් 10යි වෙලා. උමේෂ් එන්ට වුණා. ඉතින් ඒ වගේ පර්සෙප් ජොයින් වෙන කට්ටිය ඉන්නවනම් අනේ කරුණාකරලා මේක මුලින් ඉඳන් බලන්න.
ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ක්ලාස් එක භාගයක් බලන්න එපා පුතේ. එතකොට අපිට මේ කරන අපේ මේ වැඩ කටයුත්ත ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති වෙනවා. අන්තිමට ඔයාලට උපල ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න වෙනවා. 100 මිලියන් තියන අය කවුද ඉන්නේ? මම කියපු ක්‍රයිටීරියා එක අනුව 100 මිලියන් තියෙනවා නම් 100 මිලියන් කියලා ටයිප් කරන්න. The 75 million to 100 million තියෙන අය 75 million කියලා ටයිප් කරන්න. So we have one Rajiv ආරච්චිගේ 100 billion තියෙනවා. Very good. The 75 million 100 million අතර කවුද ඉන්නේ? Who has 75 million කියලා ටයිප් කරන්න. about 100 million එක්කෙනා ඉන්නේ. 75 million කවුරුත් නැහැ. ඒතර 50 million to 75 million කවුද ඉන්නේ? ඒ කැටගරි එකේ ඉන්නවා නම් 50 million කියලා ටයිප් කරන්න. Right, Rebecca is there. Good. Ishula is there. තුන්දෙනයි. 25 million to 50 million කවුද ඉන්නේ? 25 කියලා ටයිප් කරන්න. 25 to 50 million ඉන්නවා නම් right 50 million 25 ඒවා නිලන්ත උපේන්ද්‍ර right දැන් මේකේ login වෙලා ඉන්න අය already දැන් ඔයාලා තේරෙන්න පටන් ගන්නවා බලන්න ඔබ කොතනද ඉන්නේ කොතනද යන්න ඕනද 100 million එක්කෙනා ඇවිල්ලා ඉන්නේ 200 million 500 million කරන්න ඔය ළමයි අපි මම කියන්නේ ජීවිතය කියන්නේ විඳවන්න අවශ්‍ය නැහැ විඳින්න ඕනේ මොකද්ද විඳවනවා කියන්නේ 85 job එකක් කරනවා බොස්ගෙන් බැනුම් අහනවා නේද? තමන්ට ගෙදර නිදහසක් නැහැ. අම්මා තාත්තත් එක්ක කතා කරගන්න බෑ. ළමයි එක්ක කතා කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ කැමති තැනකට ගිහිල්ලා ලන්ච් එකක් දෙන එකක් දෙන්න විදියක් නැහැ. ප්‍රශ්න ගොඩයි. ඉතින් ජීවිතේ විඳවන මේ හරි දේවල් ඉගෙන ගත්තොත් ඔයගෙන් ලයිෆ් එක හරි ලේසි. ඒක 25 මිලියන් ඒවා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට 10 මිලියන් 25 කවුද ඉන්නේ? 10 මිලියන් ප්ලස් කියලා දාන්න. right so Dilshan is there, Rasika, Upendra ඔක්කොම 25 million එකේ. ඒතර ඉන්දික is there 10 million. උමේෂ්. ඒතර bank deposits, stock market portfolio, FDs, extra car එක, extra house එක මේ ඔක්කොම එන්නේ ඒ level එකට. මේ මම කියන assets class එකට. ඒතර ඔබ දන්නවා අද date එක දාලා ඔබේ book එක ලියන්න. අද date එක දාලා ඔබේ book එක ලියන්න. ඔබ ගාව තියෙන වත්කම කීයද? what your assets as at ඔබේ asset ජනවාරි 11 ඔබේ ඇසෙට් ප්‍රමාණය ලියන්න. ලැජ්ජ වෙන්න එපා. ඒක තමන්ගේ බුක් එකනේ. තමන් ලියන්න. ඒක 2026 වර්ෂයේ අවසානයේ කොච්චරද වගේ ටාගට් එක? right 2026 වර්ෂයේ ඒක තමයි your short term goal. medium term goal අවුරුදු 3ක් ඇතුළත මොකක්ද වගේ ටාගට් එක? so long term goal අවුරුදු 10කින් මොකක්ද ඔයාගේ ටාගට් එක financial target එක මොකක්ද ඔය asset එක ඔක්කොම ඔයාගේ book එකේ අද දවසේ දාලා ලියන්න ඉතින් ඔයා මේ program එක කරන අවස්ථාවේ මේ හැම දෙයක්ම ඔළුවේ තියාගෙන තමයි මේක කරන්න ඕනේ yeah jewelries can be taken yeah ඔව් තමන්ගේ මාලේ ගන්න එපා but ඔය extra ඔය රත්තරන් පවුමක් අරන් තියනද ඔය දැන් class එක කරනකොට ඔයාලා තේරෙයි මේක අපි background එකක් introduction එකක් නේ දාන්නේ okay right අපි දැන් තව ටිකකින් යමු වෙනවා මේ lessons කොහොමද ඔයාලට හරියට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා ඒ වීඩියෝස් ටික ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඒතකොට lessons කීයක් තියෙනවද model 1 personal finance එකේ stock market එකේ කොච්චරක් තියෙනවද මේ හැම දෙයක්ම පෙන්නනවා right I have bare land කියලා දාලා තියෙනවා right. ඒතකොට දැන් අපි ඔයගලන්ගේ ඔබ දැන් ඊළඟට පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද මේ lessons ටික ඔයාලට බලන්න. දැන් අපි for example audit wealth management මේක හොඳින් අහගන්න introduction class එක නැත්නම් පටලවා ගත්තොත් අපරාධේ. introduction class how do you work is ඔයාලා පේනවා ඇහෙනව නේද? මේ model 1 එක කතා කරන්නේ පේනවා නම් yes කියලා ඇහෙනවා නම් yes කියලා දාන්න. ඒත් එක්කම අර 10 million වලට oh good. ඒතර 5 million 10 million අතර ඉන්න අයත් 5 million කියලා 5 million plus කියලා දාන්න බලන්න. The 2 million and 5 million අතර අය 2 million plus කියලා දාන්න. ඒත් එක්කම 2 million minus ඉන්න අය 2 million minus කියලා type කරන්න chat box එකේ. Aish iPhone 10
Vivo Y90, Satishan. Prasad says 2 million. Hiranya says 2 million minus. Mohammed says 2 million minus. Iranda says 5 million. Yeah. ඉතින් ඔබ ඉන්න තත්ත්වයේ below 2 million නම් you are little dangerous. අපි ඉතින් එතන එහාට පොඩ්ඩක් තවත් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. and ඔබේ target එක 2 million නම් ඔබ 5 million කීයද යන්න target එක you have to do. Okay. So managing personal finance is very important. අපි ඉස්සර දැන් ඒ lessons ටික කොහොමද බලන්නේ කියලා අපි කතා කරමු මේ ගැන. Model 1 wealth management course එකේ managing personal finance lessons කීයක් තියෙනවද? කීයක් තියෙනවද? දන්න කට්ටිය දාගෙන යන්න බලන්න කීයක් තියෙනවද කියලා. එතකොට මේකේ what is personal finance? Lesson 1. Lesson 2 advantages of financial planning. How to manage your financial post COVID-19 කොහොමද කරන්නේ? මොකද ආයි COVID එන්න පුළුවන් නේ? දැන් චයිනා වල වෛරස් එකක් යනවා. ඒතර අපි ඒ වගේ ආවොත් කොහොමද අපි මුහුණ දෙන්නේ? Number 4, personal business financial Excel sheet or personal finance manage කරන Excel sheet එක ලැබෙන එක පුරවන්න ඕනේ. Then we have lesson 5, identify your hidden strengths. ඔබ ගැන තියෙන සංගමුණු දක්ෂතාවයෙන් එළියට ගන්න SWOT analysis එකක් කරලා අපි ගන්නවා ඒක එළියට. ඒ homework එක කරන්න ඕනේ. Lesson 6 is how to earn more money. ඔබ කොහොමද තවත් සල්ලි හම්බ කරන්නේ? ඔක්කොම ඇවිලින් සල්ලි හම්බ කරන්නේ කොහොමද? Then number 7, active versus passive income. අපි active income කියනවා salaries passive income කියන්නේ අපි දැන් මේ කතා කරන අවස්ථාවේ ඔබ බැංකු ගිණුමට automatically සල්ලි වැටෙනවා නම් passive income. Improved professional habits. ඔබ professional කෙනෙක් විදිහට දිනුවා. අපි දැන් number 2 ලා කීප දෙනෙක් කියනවා ඒ කට්ටිය කොහොමද අපේ course එකේම කට්ටිය ඉන්න number 1 කට්ටිය ඒ number 1 කට්ටිය වෙන්නේ කොහොමද? Improved professional habits ඒක තමයි. Then number 9 lesson එකේ how to make monthly extra income by bank money. බැංකුවේ සල්ලි පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඔබ monthly income එකක් හදාගන්නේ අලුත්. ඔබේම සල්ලි ඕනේ නැහැ. Then 10 financial planning smart models 3C's models. අද අපි පොඩි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන 3C's model එක අපි ගැන කතා කරමු. Then number 14 we have 11 what is financial independence financial freedom. ඊට පස්සේ number 12 lesson එකේ wealth generation products ඒ කියන්නේ wealth එක තව generate කරන්න පුළුවන් products tools of financial freedom. How to make money from compound interest. Compound interest ගැන අහලා තියෙනවද? Compound interest අහලා තියෙනවා නම් yes කියලා දාගෙන යන්න. අනිත් අය no කියලා දාගෙන යන්න. Then we have the make him only for personal finance we have 22 lessons. Right? Krishan කියනවා no කියලා, මිතල කියනවා no කියලා, Ishara කියනවා no. There are some people know compound interest, some people don't know. So we'll look at the best way how to learn from this with examples. Number 15, what are the basic rules of investing? ඔන්න stock market යන්න ඉස්සෙල්ලා මේ අනිවාර්යෙන් මේ ටික දැනගෙන සිටිය යුතුයි. stock market කියලා අනා ගන්න නැතුව හරියට කරන්නේ කොහොමද? Understanding wealth, the 3M's model කතා කරන budgeting, money management tips කතා කරන lesson 18, budgeting tips for financial success lesson 19, risk management, why do you understand risk and return? Why should you? ඇයි ඔබ risk and return identify කරගන්න යුත්තේ? Lesson 21, money versus debit versus credit card. Lesson 22, how market can double your money. How stock market can double your money. දැන් මෙතනට එන්නේ එමි මේ ඔක්කොම ඉවර කරලා ළමයි පයින් එපා stock market බලලා වඩි මම stock market දානවා මම යනවා stock market invest කරන ගානවා share එකක් අන්තිමට මොකක් හරි අලගරයක් ඇවිල්ලා මොකක් හරි loss වුණාම ඒ මිනිස්සයා හැමෝටම බැන මානසික පිස්සෙක් වෙලා ගෙදර කට්ටියටත් බැනලා තමන්ගේ හැමෝම යාළුවොත් නැති කරගෙන ඊට පස්සේ වෙනම මාර්ගයක යනවා. ඉතින් ඒ වැනි මාර්ගයකට යන්න නැති වෙන තමයි අපි මේ විශේෂයෙන් මේ මොඩල් එක ඔබට හඳුන්වා දෙද්දි මේක අනිවාර්යෙන් කරන්න ළමයි. You all have to follow this. Don't skip lessons and go. You have to go in a lesson. හරි මේ lessons පිළිවෙලට යන නැත්තම් අන්තිමට ඔබ යන target එකට you all can't achieve it. Number 22, how stock market can double your money. Then number 23, identify who you are. ඔබ කවුද? And which category of investor? ඔබ මොන වගේ investor කෙනෙක්ද? Right? ඊට පස්සේ financial. So this is model 1 නා. මේ model 1 විතරයි. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා.
right? So what happens is අපිට තියෙන දේවල් අපි අවබෝධයෙන් කළ යුතුයි. අවබෝධයක් නැතුව කරොත් දැනගෙන ගියොත් කතරගම නොදැන ගියොත් අතරමඟනේ. මේ කතාව අහලා තියෙනවානේ. So we have to be careful when we are doing that. Let me see මම ඔයගලන්ට වීඩියෝස් වගේක් ප්ලේ කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් interested සමහර what do you call sample videos you have already watched, right? ඒකට අමතරව ක්ලාස් එක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? Right. Let me see if I can play this. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. But get right. And also දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ main අර මං කියවනේ විවසායකයෝ ඉන්නවා කියලා විවසායකයෝ. ඒ විවසායකයෝ මොන වගේ බිස්නස්ද කරන්නේ? අපි බලමු කී දෙනෙක් ඒ බිස්නස් පැත්තෙන් කට්ටිය කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා මොන වගේ බිස්නස්ද කරන්නේ? ඒ කට්ටියත් ඒක දාගෙන යන්න. ඒතර අයිතරෙන් දන්නවා තමයි මොන වගේ බිස්නස් කට්ටියද ඉන්නේ කියලා. Right. So now I'm going to share you a sample video. මම share කරන්නේ sample video එකක්. අපි කතා කරපු SWOT analysis එක සම්බන්ධව. Right. You all can write this down. Note this down. Right. Screen එක පේනවා ඇති, ඇහෙනවා ඇති. පේන්නේ නැත්නම් ඇහෙන්නේ නැත්නම් chat box එකට දාන්න ළමයි. Then I can see what is gone wrong. Okay. So මේක අර lesson 5 එක identify your hidden strengths. සංගුණ දක්ෂතාවයන් හොයන්නේ කොහොමද? solid financial foundation එකක් දාගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මේ sound financial foundation එක කියන්නේ? ඒ කියන්නේ අඩිතාලම, අත්තිවාරම දැමීම ඉතාමත් අවශ්‍යයි. ඒකට බලන්න ඕනේ පළවෙනි දේ තමයි අපි පාඩමේ මුලින්ම කතා කරා self SWOT analysis එක කිරීමේ වැදගත්කම. දැන් අපි SWOT strength weaknesses opportunities threats තමන්ටම ආවේනික වූ තමන්ගේ සංගුණ දක්ෂතාවයන් හොයා ගැනීමේ SWOT analysis එකට දැන් අපි යොමු වෙමු. I'm giving a homework for you. You have to do a SWOT analysis for yourself. To analysis level strengths. So take some time in areas. Do you have balance? Right. So that is one. That is a lesson one. SWOT analysis එක සම්බන්ධ මේ lessons one by one ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඊළඟට පෙන්වන්න යන වීඩියෝ එක ඉතාමත් වැදගත් මේ 3C's model එක. මම අපි introduce කරා batch 2 එකේ ඉඳන් 3C's model එක. 3C's model is very important for you. අපි දැන් මේ වීඩියෝ එක බලමු. So මේ ඔක්කොම videos dialogue LMS system එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. Right? ඒ dialogue LMS system එකේ login වෙන හැටි already few people have logged in. Already they keep their login වෙලා තියෙනවා. අනිත් කට්ටියට අද මේ අන්තිමට අපේ mastermind team එක join වෙලා ඒව explain කරනවා රැඳී සිටින්න. මේක sample video එකක් මම තව ඔයගොල්ලන්ට දැන් පෙන්නනවා. මම screen එක පේනවා ඇති. So financial planning process smart model 3C's model. Setting up goals is very important when you are having a plan to retire rich and achieve financial freedom. You know, goals set කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් financial freedom එක සහ මූල්‍ය නිදහස ලබා ගන්න. So how do you set up goals short term and long term? So we have to have objectives. So any objective should be smart. We spoke about S is specific. Specific කියන්නේ ස්ථිර goal එකක් තියෙනවනේ objective එකේ. Second one measurable වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ measure කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මිලියන 100ද, මිලියන 50ද, මිලියන 200ද, 1 billion ද කියලා measure. Attainable. Attainable කියන්නේ ඔබට මේක achieve කරගන්න පුළුවන්ද? For example අපි attainable අපි goal එකක් කියනවා to own whole world. අනේ ඒක ටිකක් not attainable thing. Attainable කියන්නේ achieve කරන්න පුළුවන්. R වලින් කියන්නේ realistic වෙන්නත් ඕනේ. Right? To achieve ඔබට ගාව ලක්ෂයක් තියෙනවා to achieve 1 billion within 1 month. ඒක realistic නෑ. ඒ නිසා realistic goal එකක් objective එකේ තියෙන්න ඕනේ. Right? To ඔබ ලක්ෂයක් තියෙන පුද්ගලයෙක්ට නම් achieve 100 million in 5 years, in 10 years will be realistic. But you have to work hard. අපි work කරන්න ඕනේ ඒක achieve කරන්න. And next one is time bound. Time එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 3 months ද 1 year ද
5 years 10 years මේ අනිවාර්යයෙන් මේ time bound කියන එක අනිවාර්යෙන් ඔබේ smart objective එකක් විදිහට තියෙන්න ඕනේ goal set කරද්දී. දැන් ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි ඔයගොල්ලෝ notebook එක අරගෙන ඔන්න ඔබේ goals හදාගන්න. 3 months වලින් ඔබ කොතනද ඉන්නේ? 6 months වලින් කොතනද ඉන්නේ? 3 years වලින් කොතනද ඉන්නේ? 10 years වලට ඔබ යන target එක. මේ target එක ඔළුවේ තියාගෙන පොඩි half sheet එක හරි A4 sheet එක ගහලා ඔයගොල්ලන්ගේ කාමරේ දාලා තිබ්බත් ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මේක කාමරේ දාලා ඔයා හැමදාම උදේ හවස මේක බලන්න. ඊට පස්සේ මේක ඔළුවට යනවා. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ මයින්ඩ් එකට යනවා කියන්නේ. මාස්ටර් ද මයින්ඩ් කියන්නේ ඒක. ඔයා මයින්ඩ් එකට මේක යන්න ඔයාට කල්පනා වෙනවා රයිට්. මම ටාගට් එකක් ඇතුව තමයි යන්නේ. නැත්නම් සමහර උදේ නැගිටිනවා. අද වහිනවා. අද කම්මැලි වගේ. අද නිදාගම පොඩ්ඩක්. අද බෑ හෙට කරමු. රයිට් හෙටත් බෑ අනිද්දා යාළුවොත් එක්ක යනවා. ඔන් ගහනවා. රයිට් ගොසිප් එකක් බලනවා. වෙලාව නාස්ති කරනවා. එහෙම නැතුව අර ගෝල් එකට ගියොත් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. බලන්න Apple founder නේද? ස්ටීව් ජොබ්ස්. එයා හැමදාම උදේ නැගිටලා තියෙන්නේ. රයිට් අද මම මැරෙනවා කියලා හිතාගෙන තමයි මිනිහා වැඩ කරේ. හැමදාම අලුත් දෙයක් හෙව්වා. ඒක තමයි ස්ටීව් ජොබ්ස් සාර්ථකව Apple company එකේ ගොඩාක් අලුත් products innovation products ලෝකෙට හඳුන්වා දුන්නේ. ඊට පස්සේ ඔහු සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙක් විදිහට කෝටිපතියෙක් වුණා. ඉතින් ඔයත් බලන්න හැමදාම අලුත් දෙයක් අර්ථවත් දෙයක් හැමදාම කරන්න ඩිසිප්ලින් එකක් ඇතුව. මේ හැම දෙයක්ම ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී මේ අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන මොඩල් එකක් මම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු මොඩල් එකක් තමයි අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට 3C's මොඩල් එක. 3C's මොඩල් එක තමයි number 1 control. control එක සිද්ධ වෙන්නේ මේ මොඩල් එකෙන්. මේ මොඩල් එක මොකද්ද? managing personal finance නේ. අන්න control එක. අනවශ්‍ය වියදම් කපා හරිනවා. temptation තිබ්බට අපිට ආසාවක් තිබ්බට අපි අනවශ්‍ය වියදම් වලට යන්නේ නැහැ. control. then we have commitment. මේ commitment කියන්නේ කැප වෙලා කරනවා. උදේ අඩුම ගානේ පැය භාගයක් බලන්න තමන්ගේ goal එක තමන් කොතනද ඉන්නේ. දැන් අද මොකද්ද මම කරන්න ඕනේ? මේ goal එක තව achieve කරන්න අද අලුත් දෙයක් මම කරන්න ඕනේ. මොකද්ද මම කළ යුත්තේ? කොහොමද කරන්නේ? අනේ දේවල්. ඒ වගේම අලුත් ආදායම් මාර්ග හදාගන්නේ කොහොමද? තමන්ගේ ශක්තියින් වලින් තමන් අලුත් ආදායම් මාර්ග ගොඩනගා ගන්න කොහොමද කියලා හැමදාම control, commitment, consistency model එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි ඔයාලට මේ ගේම් එක ලස්සනට දිනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. consistency කියන්නේ හැම මාසෙම ඔයා බලන්න ඔයාගේ ආදායම් කොච්චරද? වියදම් කොපමණද මුදලක් එළියට යනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයා බලන්න ඕනේ ඊළඟ month එක කොහොමද බජට් කරන්නේ. ඔබේ පිටිපස්සේ දුවගෙන යනවා සිංහෙක් ඔබව කන්න. ඔබේ මොකද්ද අරමුණ? අල්ලපු ගෙදර එක්කෙනා වාහනයක් ගත්ත එකද? නෑ හිතන්න දැන් ඔයා දුවනවා. ඔයා දුවන්නේ මේ සිංහයාගෙන් කොහොම හරි බේරෙන්න නැත්නම් සිංහයා ඔයාව අල්ලලා කනවා. රයිට්? සමහර බූරුවොත් ඉන්නවා සිංහෙක් වගේ ඇඳගෙනනේ. සමහර බූරුවෝ ඉන්නවා සිංහෙක් වගේ ඇඳගෙන මේ බූරුවන්ට දුවන්න ඕනේ නැහැ. උන්ට පයියක් ගහලා එලවන්න පුළුවන්. but අර සිංහයා කියන ඇත්ත සතේ කියනවා නම් ඔයගොල්ලෝ පස්සෙන් දුවගෙනව කන්න. ඔයාගේ අරමුණ තියෙන අනිවාර්යෙන් මේක දුවලා බේරෙන්න ඕනේ කියලා නේද? ඒ අරමුණ එකයිනේ. එතකොට ඔයාගේ අරමුණ සිද්ධ වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ financial goal එක. 3 months ද 6 months ද 1 year ද 3 year ද 10 year ද plan එක ගහලා ඒක achieve කරන්න කොහොමද කියලා තමයි ඔයාගේ goal එක වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න goal එක අමතක කරන්න එපා. සිංහයා ඔබේ පස්සේ දුවනවා වගේ අර consistency එක ඔබේ ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. හරි දැන් මම යන්න ඕනේ මේ අරමුණට තමයි. financial planning process එකේ පළවෙනි දේ තමයි assessment. ඔබ කොතනද ඉන්නේ කියලා දැනගන්න සිටිය යුතුයි. ඒ කොතනද ඉන්නේ කියලා අපි SWOT analysis එකෙන් කියලා දුන්නා කොහොමද මම ඉන්නේ කියලා ඔබ කොතනද ඉන්නේ කියලා. ඊළඟට second එක තමයි අපි කතා කරේ goal setting. දැන් ඔයාලා පැහැදිලි objective එකක් හදාගෙන ඒ goal එකට යන්න ඕනේ. ඊළඟ දේ තමයි creating a financial plan. creating a financial plan එක අපේ goal එකට සම්බන්ධව හදා ගන්න ඕනේ 3 year plans වලට අමතරව තමන් කොහොමද මේ income targets වලට යන්නේ කොහොමද? මොන වගේ income sources ද use කරන්නේ? ඊට පස්සේ ඔයා මේ income sources execute කරන්න ඕනේ. ඔබ execute කරන් පස්සේ නැවතත් ඔබ 3 months ගිහිල්ලා ඉස්සලා මම කිව්වේ 3 months target එක නේද? 3 months වලින් බලන්න ඕනේ ඒ goal එක achieve කරලා තියෙනවද කොපමණ දුරක් ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් මම මුලින් කිව්වා වගේ අර 3C's model එක use කරන්න. control, commitment, consistency. දැන් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ right. ඉතින් මෙවැනි ආකාරයෙන් තව ඒ lesson එකේ ඉතුරු ටික ඔයාලට බලන්න පුළුවන් dialog LMS system එකට login වුණාම dialog LMS system එකේ login වෙලා you can good. So එකෙනෙක් කනවා freelancer 5 yeah somebody is doing 5 oh that is in the module 5 we have discussed in that. The module 1 එකේ තව වටිනා වීඩියෝ දෙක තුනක් තියෙනවා basic rules of investing ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. මේ these videos are very important when you are මේ lessons බලනකොට මේවා මග හරින්න නැතුව skip කරන්න නැතුව යන්න වටිනාම videos මොකද මේවා skip වුණාම you won't be able to get the maximum. Imagine
conducting every part of your research only on one platform. Meet Boreum, your AI-powered research companion. With 170 million papers, 140,000 journals, and millions of patents, Boreum gives you instant summaries, deep insights, and traceable references. From literature discovery. Right, so now we are going to play. Basic rules of investments. Warren Buffett says the best investment that you can make is in yourself. The more you learn, the more you will earn. Warren Buffett කියනවා ඔබේ හොඳම ආයෝජනය තමයි ඔබටම ආයෝජනය කර ගැනීම. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපි උදේ නැගිටම ටූත් බ්‍රෂ් එකෙන් ටූත් පේස්ට් දාලා දත් මදිනවා නේ, නානවා, පිරිසිදු වෙනවා, පර්ෆියුම් ගහනවා, ඩියෝඩරන්ට් ගහනවා, right? කොණ්ඩේ කපනවා, රවුල කපනවා, ගර්ල්ස් නම් ෆේෂල් දානවා, කොණ්ඩේ පීරනවා. ගොඩක් දේවල් කරනවා තමන් බලා ගන්න. හැබැයි මූල්‍ය නිදහස ලබා ගැනීමට ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් එක ළඟා කරගන්න ඒව ඔබ කරනවා. ඉතින් වොරන් බෆට් කියනවා the best investment that can be done is for yourself කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබ ගැන අවධානයෙන් ඉඳලා ඔබට සල්ලි ටිකක් එන ක්‍රමවේදයක් හදාගන්නේ කොහොමද? learn. So this is what you are doing. දැන් ඔබ learn කරනවා. ඉස්සෙල්ලා ඔබ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි L එක අයින් කරලා earn කරන්න පටන් ගන්නවා. So more you learn, more you will earn. ඒත් එක්කම basic rules of investment වොරන් බෆට් කියනවා cash reserve demand liquidity. ඒ කියන්නේ liquidity තියෙන්න ඕනේ. ඔබ ඔක්කොම සල්ලි ටික ඉඩමක හෝ යම්කිසි බිල්ඩිමක විතරක් ආයෝජනය කරලා තිබ්බොත් liquidity නැති වුණොත් ඔබට cash liquidity කියන්නේ ද්‍රවශීලතාවය. ඔබට ඉක්මනින් cash කර ගැනීමේ නිදහස නැත්තම් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා stock market වගේ දේවල් ආයෝජනය කිරීමේදී ඔක්කොම නෙමෙයි percentage එකක් දැම්මම ඔබට liquidity වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඔබ ආයෝජනය කරනකොට liquidity එක බලන්න. Next one is capital growth demands track record. So capital growth depends track record කියලා කියන්නේ ඒ කම්පැනි එකේ ඉතිහාසය බලන්න ඕනේ ආයෝජනය කරන ඉස්සෙල්ලා මොන වගේ ප්‍රතිලාභ දෙක තියෙන්නේ ප්‍රශ්න ගැටලු වෙලා තියෙනවද කියලා. right? ඒක ඊළඟ දේවල් බලන්න ඕනේ හැම asset එකකම growth potential එක කොයි වගේද කියලා. Basic rules of investing. Number 3, the most important thing කියන්නේ මොකද්ද? risk එක. All investment have risk and benefits. ඕන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක රිස්ක් එකක් තියෙනවා සහ බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. හැම දෙයක රිස්ක් එකක් තියෙනවනේ නේද? රිස්ක් දැනගෙන ආයෝජනය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි හිතමු පාරේ යන පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. එයා ඇවිදගෙන යනවා. එයාට රිස්ක් එකක් තියෙනවද? ඔව්. මේ අරලා තියෙන බෝක්කුක වැටලා මේ තුවාල වෙන්න පුළුවන්, එක මැරෙන්න පුළුවන්. කාර්යයක් හරි ලොරියක් හරි බස් එකක් හයියෙන් ගිහිල්ලා මෙයාව හැප්පලා ජීවිතේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයකම රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් රිස්ක් එක මිටිගේට් කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. Treasury bills, FD, unit trust, stock market හැම දෙයකම පොඩි හරි රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඉඩමක් ගන්න ගියත් රිස්ක් එකක්. ඒකනේ අපි ලෝය කෙනෙක් දාලා මේ ඔක්කොම හොයන්නේ. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න ගියාම ස්ටොක් මාකට් යනවා නම් NAV P ratios වගේ වැදගත් ratios බලන්න වටිනවා. ඒ වගේම ඕනම ආයෝජකයක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා රිස්ක් එක දැනගෙන ආයෝජන කිරීම වැදගත් වෙනවා. ඕකේ. මම හිතන්නේ ඒකත් පැහැදිලි ඇති කියලා. So මේ වෙනි ආකාරයෙන් තමයි අපේ dialogue LMS system එකේ lessons ඔයගොල්ලන්ට play කරන්නේ. තව stock market lesson එකක් play කරලා ඊට පස්සේ මම ඊටු introduction class එකේ ඊටු ටික පැහැදිලි කරන්න. So this one is from stock market lessons. දැන් අසංක පසින්දු කීප දෙනෙක්ම මේ වෙලාවේ තමයි join වෙන්නේ. දැක්කද? ඒකට ඒ ළමයින්ට miss වෙනවා class එක. හොඳයිද recordings දෙන එක? නැත්නම් ප්‍රශ්න. So we have discipline, control, commitment, consistency තියා ගන්න ඕනේ, discipline තියා ගන්න ඕනේ. මේ මාස දෙක පුරාවට. Okay, let's see this one. රජිත හේරත් join වෙනවා දැන්. Okay, let's start. දැන් මම success story එකක් කියන්න යන්නේ stock market එකේ. විශේෂයෙන් කොටස් වලින් පොලේ undervalued companies හොයලා හරි වෙලාව ආයෝජන කරාම 10x කියලා මොඩල් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 10 ගුණයක් කරන එක. 2x කියලා කියන්නේ දෙගුණයක් කරන එක. 100x කියන්නේ 100 times කරන එක. ඉතින් මේ වගේ මොඩල්ස් තියෙනවා. දැන් මම කතාවක් කියන්නේ මේක හොඳට අහගන්න. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති කොවිඩ් කාලේ රටම ලොක්ඩවුන් වුණා. ලෝකෙම ලොක්ඩවුන් වුණා. කොටස් වලින් පොළවල් වැහුවා. ඒතකොට ගොඩක් කට්ටිය පැනික් වුණා. right? ඒතකොට කොටස් වලින් පොළ ලංකාවේ මාස 3කට අධික කාලයක් වහලා තිබ්බා. එතකොට වහලා තියෙනකොට තිබ්බ එකම ප්‍රශ්න තමයි
කොටස් වල බලතා වැටේද රටක් තියෙයිද ලංකාවක් තියෙයිද අනේ වෙන්නේ ගොඩක් ප්‍රශ්න. ඒ නිසා උදාහරණයකට සමහර කට්ටිය මොකද කරේ රිසර්ච් කරන්න පටන් ගත්තා. ස්ටොක් මාකට් එකේ හොඳ කම්පැනිස් මොනවද කියලා හොයන්න පටන් ගත්තා. ඒ අතරින් එක්කෙනෙක් තමයි මගේ මිත්‍ර සමීර. සමීර මට කතා කරා දවසක. සමීර කතා කරලා කිව්වා මිස්ටර් ෂාන් මේ මාගාව සල්ලි වගේක් තියෙන කොටස් වලින්ද පොලේ දාන්න පුළුවන්ද? ඊට මම දීපු උත්තරේ තමයි කොටස් වලින්ද පොලේ මේ දවස්වල වහලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපි ටිකක් හෝම්වර්ක් ටිකක් කරමු රිසර්ච් ටිකක් කරලා අන්ඩර්වැලියුඩ් කම්පැනිස් ටිකක් පික් කරලා තියාගමු. හදිස්සියෙන් කොටස් වලින්ද පොල කොහොමදත් විවෘත කරපු ගමන් කඩා වැටේ කියලා මට හිතෙනවා. ඒ නිසා අපි පොඩි රිසර්ච් පාරක් දාමු කියලා. ඊට පස්සේ එයයි මායි එකතු වෙලා මම එයාට පොඩි ගයිඩ්ලයින්ස් දුන්නා මේ කම්පැනිස් මේ වැලියුේෂන්ස් වලින් හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ එයාට දීලා එයාම රිසර්ච් කරන්න පටන් ගත්තා. එයා රිසර්ච් කළා ස්ටොක් මාකට් එක අරින්න සතියකට ඉස්සෙල්ලා නැවතත් මට කතා කළා. කන්සල්ටේෂන් එක through කතා කළා. අවුවා මේ වගේ සමාගමක් තමයි මම ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ මේ වැලියුේෂන්ස් හරියද කොහොමද කියලා. එතන මම ඒ ටික අවශ්‍ය දේවල් ටික එයාට කියලා දීලා මාකට් එක විවෘත කරපු ගමන් එයා සූදානම් වෙලා හිටියා මේ කොටස් ටික මිලදී ගන්න. විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කමර්ෂල් බැංකුව වැනි සමාගම් රුපියල් 120 net assets per share තියෙන කාලෙක රුපියල් 50ට වගේ ට්‍රේඩ් වෙන්න පටන් ගත්තා. රොයල් සෙරමික්ස් වල ගොඩක් අඩු ගණන් වල ට්‍රේඩ් වෙන්න පටන් ගත්තා රුපියල් 60ට වගේ ලොකු ගණන් අඩු ගණන් වලට. මේ ස්ප්ලිට් එකට ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ එක්ස්පෝ ලංකා වැනි සමාගම් 20 30 වගේ ලෙවල් එකේ. ඉතින් මෙයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ රුපියල් මිලියන 10ක් තමයි එයා ඉන්වෙස්ට් කරේ. ඒ මිලියන 10 ඉන්වෙස්ට් කළා එයා සද්දයක් නැතුව හිටියා අවුරුද්දක්. ඔබ හිතන්නේ මේ මිලියන 10ට මොකද වුනේ? නැති වෙලා ගියාද? එයා ස්ටොක් මාකට් එකේ ඉරිය ඇඳලා ටෙක්නිකල් බල බයිසෙල් කර හිටියද? ඔයා හිතන්න කීයක් වුණාද මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක? සමීරගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක මිලියන 80ක් බවට පත් වුණා. මිලියන 80ක් බවට පත් වුණාම නැවතත් මට කතා කරා මිත්‍රයා. කතා කරලා කිව්වා රොෂාන් මට හිතා ගන්න බෑ මට මෙච්චර ධනස්කන්ධයක් තියෙනවද කියලා. මොකද කරන්න කියලා. මං කිව්වා කතාවක් තියෙන ලද දෙයින් සතුට වෙන්න කියලා. ඔබ කැමති නම් ඔබ 10 මිලියන් 80 මිලියන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 100% 10 මිලියන් 20 මිලියන් කරනවා කියන්නේ 100% නේ. ඉතින් 100% වලට වඩා වැඩි. 100ට වඩා වැඩි. ඉතින් මට අදාහ ගන්න බැලි ප්‍රොෆිට් එක මෙයා හැමින් බුක් කරන්න පටන් ගත්තා. මිලියන 80ක්. එතකොට මේ මිලියන 80 මොකද කරන්න කියලා මං අහුවා. එතකොට ඊට පස්සේ මම කතා කරපු දෙයක් තමයි ඔක්කොම ස්ටොක් මාකට් එකේ දාන්න එපා කියලා මම හැම වෙලාවෙම කියනවා. කොළඹ කොටස් වලින්ද පොලේ ලියාපදිංචි ආයෝජන උපදේශකෙක් සිකියුරිටීස් කමිෂන් එකේ රෙජිස්ටර්ඩ් සහ ලයිසන් එකක් තියෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක්. ඒ නිසා මම හැම වෙලාවෙම බලන්නේ ක්ලයන්ට්ගේ පැත්ත. රයිට්. එතකොට මට කරන්න තිබ්බා හරි වාසක් මාකට් එක ඔක්කොම දාලා අපි ට්‍රේඩ් කරමු මොහොම කතා කියන්න තිබ්බා. ඒත් මම කවදාවත් එහෙම මගේ ක්ලයන්ට්ස් වලට කරන්නේ නැහැ. එතකොට මම එයාට කියපු දෙයක් තමයි ඔයාලා මේ ස්ටොක් මාකට් එකේ මේ ප්‍රොෆිට් එක එලිට අරගෙන අපි ෆික්ස් ඇසෙට්ස් වලට ආයෝජන කරමු. රියල් එස්ටේට් පැත්තට මොකද රියල් එස්ටේට් ගොඩක් අන්ඩර්වැලියුඩ්. ඒක අපාර්ට්මන්ට්ස් වගේ අත්තිබෙම තාම මතකයි. අතුරුගිරි හෝම්ලෑන්ඩ්ස් සමාගමේ තිබ්බ අපාර්ට්මන්ට්ස් වගේක්. ඒතකොට මෙයා ගිහිල්ලා නම් මෙතන ආයෝජනය කරා. මේ ආයෝජනය කිරීමෙන් පස්සේ හැබැයි මෙයාට බුද්ධියක් තිබ්බා. රයිට්. නැත්තම් සමහර අය නිකන් අහගලා උඩ බලාගෙන ඉන්නවනේ. මෙයාට බුද්ධියක් තිබ්බ එක්කෙනෙක්. බුද්ධිය සහ උගත්කම කියන්නේ දෙකක්. ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ උගත්කම සහ බුද්ධිය පාවිච්චි කළා එයා මේ මිලියන 30 මිලියන 20 අනේ වෙන විදියට මේ අපාර්ට්මන්ට්ස් 4-5 අරන් දැම්මා. ඊටමත් අඩු මිලකට. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ටික කාලෙකින් පස්සේ ලංකාවේ අරගලයක් ආවා. කොටස් වලින්ද පොලි අනුපාත ඊටමත් උඩට ගියපු හින්දා කොටස් වලින්ද පොල කඩා වැටුණා. කොටස් වලින්ද පොල කඩා වැටුණාම මෙයා මොකද කරේ? දැන් ඔල්රෙඩි සල්ලි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙයා පිකලුණා ඉවරයි. ඒතකොට මෙයා ඔල්රෙඩි රියල් එස්ටේට් වල දාලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ ලංකාවේ ඉහළ උද්දමනකාරී අවස්ථාවක්. උද්දමනය ගියා 100 160. මෙන්න මෙයාගේ අපාර්ට්මන්ට් මිලියන 20 21 ගත්ත ඒවා මිලියන 40 50 වෙනකන් යන්න ගත්තා. හිතන්න මෙයාගේ දාණය කොහොමද වැඩි වුණේ කියලා. ඔන්න හිතන්නට යමක්. තව උදාහරණයක් කියන්න කොටස් වලින් පොලේ හොඳටම සල්ලි හම්බ කරපු කතාව. මෙවැනි ආකාරයේ සක්සස් ස්ටෝරීස් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ලර්නින්ග්ස් තියෙනවා. ඔබට මේක lessons through lesson by one ගන්න පුළුවන්. right? එතකොට දැන් අපි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ක්ලාස් එකේ දැන් කීප දෙනෙක් මම දැක්කා දැන් ජොයින් වෙනවා. අපි මිස් වෙච්ච කට්ටියට කියන්නේ Why do I keep forgetting what I just read? It's embarrassing. Your brain isn't the අපි හැම වෙලාවට ජොයින් වෙන්න බලන්න ඔබට ගැටලු තියෙනවා නම් දැන් lucky y'all because අපේ ඔක්කොම lessons ටික දැන් dialogue LMS system එකත් එක්ක මෙවැනි ආකාරයේ lessons වල බලන්න පුළුවන්. අපි දැන් lessons ගැන කතා කරගෙන හිටියා. මම දැන් අර stock market topics ටිකත් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. එතකොට මේක පැහැදිලි නැති තැන් පැහැදිලි වෙනවා ගොඩක් අයට. මොකද සමහර අයට
තාමත් තේරෙලා නැහැ කොහොමද මේ LMS system එකට ටික login. ඒක stock market ගියාම ඔයගොල්ලෝ lessons අපි කඩනවා basic level and the advanced level. එතකොට basic ඒවා how to make money in the stock market. Lesson 2 stock market success story අපි දැන් මේ වීඩියෝ එක බැලුවා. මේ වීඩියෝ එකේ කොටසක්. Then how is Warren Buffett and his network? Who is Warren Buffett and his network? එයාගේ network එක කීයද? දැන් ලොකු කරන්න. එතකොට අනිත් අයට පැහැදිලිව පෙනෙයි. එතකොට the Intelligent Investor book by father of value investing, Warren Buffett, rule number 1. එතකොට lesson 6 එකේ main factors affecting stock market performance. Stock market එකට බලපාන සාධක ගැන කතා කරනවා. Are you ready to commit automatically money to your bank account? ඒ කියනවා commit වෙන සූදානම්ද automatically bank ගිණුමට සල්ලි එන ක්‍රම සම්බන්ධව. එතකොට how to start stock market investments, how to open CDS account, එවැනි ආකාරයෙන්. Right? How to find stock brokering firm. එතකොට demand and supply theory application lesson 11 එකේ. Lesson 12 how two types of return in stock market investing. Number 13 lesson එකේ ඉතාමත් වැදගත් do's and don'ts in stock market. Stock market එක කළ යුතු දේවල් නොකළ යුතු දේවල්. Lesson 14 how to select best stocks to invest or stocks හොඳ stocks select කරන්න කොහොමද. Number 15 investor ratios. Number 16 P ratio. ඒ වගේ දේවල් importance of earnings per share. ඊට පස්සේ lesson 18 international market PE. Then number 19 lesson portfolio management Excel sheet. How to select best dividend companies. මේ වගේ lessons 30 ගානක් තියෙනවා. ඔයාලන්ට බලන්න. How to select best, yeah, lesson 21 මේක දෙකට කඩලා තියෙනවා ඔයගලන්ට. Then what is sector you like to invest? At sectors තියෙනවා stock market එක 20ක්. එතකොට what is the sector you like to invest? How to place buy or sell orders? The next one, lesson 23, how government policies you should know, fiscal policy, monetary policy, knowledge එක දෙනවා එතන. Lesson 24, what are important macroeconomic indicators to influence stock macroeconomic indicators. ඒ කියන්නේ GDP growth අනේ economic indicators මොනවද? Number 25, analysis of key financial statements. Number 6, what is the company closest down? අපි company එකක් වැහුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ number 27, how much should I invest in the stock market? How much should I invest in fixed income? Fixed income වල කොච්චරක් දානවද? Stock market. Then different types of portfolios ඔබට හදාගන්න පුළුවන්. Sustainable economic to follow up, video stories, movie books, stock broker research report analysis. මේ හැම දෙයක්ම මේ model 2 එකේ lessons විදියට ඔබට ලබා දෙනවා. Then next one, model 2 and 3 එක තමයි එතන පෙන්වන්නේ. මතක තියාගන්න number 1 personal finance, number 2 and 3 stock market, right? Then number 4 model එකේ මේ දිගටම ඔයගොල්ලෝ එක මේ මාස පුරාවට මේ lessons බල එන්න. එතකොට අපිට අවසානයේ හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට model 4 එකේ how to deal hyperinflation, starving billionaires, top countries hyperinflation, demand pull, cost push inflation. හැම මේ inflation ගැන හොඳට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. සමහර ගාමට inflation ඕනේ නැහැ. මට ඕනේ stock market එක නෑනේ. ඇයි? උද්දමනයත් එක්ක stock market එක කොහොමද behave වෙන්නේ? ඒවත් ඉගෙන ගන්නවා. right? Then number 8 lesson එක 7 best ways to make money online Sri Lanka. ඊට පස්සේ online ඔබට ගෙදර ඉඳන් මේ සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඒවා පොඩ මහසල වැඩ කරොත් පුළුවන්. How to profit from inflation, how to profit from gold, job opportunities, real estate, land, housing, apartments. It was 100 ways to make money online. Case study එකක් දැන් මේ මෙතන model 4 එකේ ගොඩක් කට්ටියට income එක වැඩි. මම කියවට ලක්ෂ 2ක් ලක්ෂයක් තියෙන කට්ටියට. So you can earn more money from home. 100 ways to make money online. Practical නිසා මම කියා මෙයා කියයි කොහොමද මේ අපි මේක කරන්නේ. එතකොට මේ වගේම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් batch 3 එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් එයා මේ ඔක්කොම models use කරලා practical case study එකක් විදිහට ඔයාට ගෙන දෙනවා. එයා ලක්ෂ 5ක් හොයනවා මාසෙට. ලක්ෂ 50000ක් විතර එයා earn කරේ. මේ course එක follow කරලා එයා ලක්ෂ 5ක් දක්වා වර්ධනය කරා. ඉතින් එයාගේ success story එකත් මේ success story එක කොහොමද කරේ? මොන වගේ tools use කරන්න ඕනේ? මොන වගේ strategies ද කරන්නේ?
මේ Upwork මම දැක්ක එක ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් කියන Upwork යන ඒ වගේ කරන කට්ටිය ඒගොල්ලෝගේ තව කොහොමද වැඩි කරගන්නේ lesson 15 16 17 18 තියෙනවා. ඉතින් එවැනි ආකාරයේ මේ introduction class එක අපි තව ටිකකින් මම log off වෙනවා mastermind team එක login වෙනවා තව ටිකකින් ඔබට කියලා දෙන්න කොහොමද මේ course එකේ ඉතුරු ටික LMS system එකත් එක්ක කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට නැවත වතාව මතක් කරනවා once again we are reminding you are joining the mastermind masterclass introduction class. මම හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙනකොට පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙනවා කියලා කොහොමද ක්ලාස් එක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒත් ඩයලොග් LMS එක හරහා පැහැදිලිව ඔයාලට මේ lessons ටික බලන්න පුළුවන්. ඒතර අපි syllabus content එක බැලුවොත් ඔයාලට ඩයලොග් LMS system එකට login. හැබැයි අය ඩයලොග් ගන්න හේතු කාරණා කීපයක්. එකක් තමයි සමහර ස්ටුඩන්ට්ලා අපේ තියෙන content record කරලා එහෙම දාන්න හදනවා. right? ඒතර ඒක දාන්න ගියාම ඔයගොල්ලෝ stream record කරන්න ගියොත් යම් කිසි දෙයක් කරන්න ගියොත් ඔයගොල්ලෝගේ system එකේ access නැති වෙනවා. ඒත් එක්කම වැරදි දේවල් තියෙනවා data protection එකක් තියෙනවා dialog LMS එක use කරලා data protection ඒක අයිති dialog එකට සහ mastermind එකට. ඒතර ඒවා personal distribute කරන්න ගියොත් මේවා තිබ්බොත් ඒක automatically system එකෙන් detect වෙලා වාගේ username password එක block වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා block නොකර යන්න try එකක් දෙන්න. මොකද ගොඩක් content වටිනා content මේ lessons වලදී තියෙනවා. ඉතින් අපි සල්ප මොහොතකින් mastermind team එක සම්බන්ධ වෙනවත් එක්කම අපි මතක් කරන්න කැමති අපි තව ටිකකින් ඔබගේ අද දවසේ class එක සම්බන්ධ වෙන අයගේ group පින්තූරයක් ලබා ගන්නවා. එතකොට class එක පටන් ගන්නකොට අපි ගන්නවා සහ අවසානයේදී එකක් අපි register mark කරන්න. ඒත් එක්කම අපි සටහන් වෙනුවෙන්. ඒතකොට සමහරවිට ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවා. I am in Japan. I haven't invested in Sri Lanka. I hope to invest in Japan stock market and about stock market. ඉස්සලා අපි ලංකා stock market එක පුතා ඉගෙන ගනිමු. ඒතකොට CDS ගිනුම කොහොමද ජපාන් වලත් ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ ක්‍රමවේදවල ඒගොල්ලොන් තමයි උදව් කරන්නේ. අපි ජපාන් වල කරන් ඉස්සල්ලා අපි කතාවක් තියෙනවා ලංකාවේ ඉස්සල්ලා අඩු ගානේ අපි දන්න රටේ නේ වාහනේ පැදලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි අපිට ජපාන් ගිහලා පදින්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ theories ටික almost same. අයි වොරන් බෆට් ගේ theories නේ ලංකාවට ආවේ. stock market theories. එතකොට stock market කොටස් වල ලංකාවට එන්නේ අපේ රජතුමාලාගින්ද නෑ. අපේ රජතුමාලාගෙන්ද අපේ stock market නෑ. අපි එන්නේ බටහිරෙන් තමයි එන්නේ. මේ බටහිරෙන් තියෙන net assets per share, P ratio, stock valuation ඒ ඔක්කොම same. ඒ නිසා අපිට ගැටලුවක් නැහැ. ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකේ ඔය ඉන්වෙස්ට් කරත් මෙහි ඉන්වෙස්ට් කරත් කොහේ ඉන්වෙස්ට් කරත් එකම දේ තමයි වෙන්නේ. ඒතර සමහර සුදස්සට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා තමන් මොන පැකේජ් එකේද ඉන්නේ කියලා. නේ ඒක අපි දැනුවත් කරන්නම්. තද ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ක්ලාස් එකේ මේ හැම දෙයකටම ප්‍රශ්න වලට උත්තර මේ තියෙන දැන් බොහෝ දෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ කහපාට පැකේජ් එකේ. කහපාට පැකේජ් එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. මොකද කහපාට පැකේජ් එක? ඔයා ඉන්නේ කහපාට පැකේජ් එකේද ප්ලැටිනම් එකේද ඩයමන්ඩ් එකේද? මොන පැකේජ් එකේද ඉන්නේ? බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තමන් මොන පැකේජ් එකේද ඉන්නේ කියන එක. ඒතර අපේ wealth management batch 19 එකේ අපි introduce කරන අලුත්ම session එකක් advanced stock valuation master class කියලා. අපි ඒකට අනිවාර්යෙන් ඔබට O level වලට maths වලට පාස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක බෑ ඔයාලට කරන්න. ඒතර අපි සරලව කිව්වොත් ගොඩක් අය ගන්නේ එන්නේ goal package එකට. goal package එකේ requirements බැලුවොත් ඔයාලට requirements අවශ්‍ය නැහැ. stock valuation basic models with wealth management models ටික අපි උගන්වනවා. එතකොට private consultation එකක් එතන ලැබෙන්නේ නැහැ one to one. advanced stock valuation නැහැ. ඉතින් goal package එක සරලව කිව්වොත් that is the basic package. ඔබට මේ models පහම බලන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා සහ ප්‍රශ්න අන්තිමට අහන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. Platinum package එකේ new 2026 කියලා තියෙනවා. stock valuation basic wealth management models පහම අඩංගුයි. ඒත් එක්කම private one to one consultation එකක්. මේ classes ඉවරනම් පස්සේ gold අයට ලැබෙන්නේ නැති platinum members ට ලැබෙන facility එක තමයි ඔබයි මායි අතර පුද්ගලිකව විනාඩි 20ක් ඔබට
ඔබේ පුද්ගලික දේවල් මාත් එක්ක කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම පුද්ගලිකව ඔබට උපදේශනල් සේවාව ලබා දෙනවා platinum members-ලට. ඩයමන්ඩ් පැකේජ් එකේ විශේෂත්වය එක තමයි highest package එක ඩයමන්ඩ් පැකේජ් එකේ ඔයාලට stock market lessons ටික ලැබෙනවා. private consultation විනාඩි 20 ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම advanced stock valuation කියන්නේ තාමත් advanced ඒක. ඒ නිසා ඒකට අරුම ගානේ maths සම්බන්ධයෙන් O level pass එකක් තියෙනවා නැත්නම් ඒක කරන්න බෑ. ගොඩක් ගණිතමය දේවල් තියෙනවා කරන්න නැත්නම් ගණිතමය ගැටලු නිසා maths වලට O level pass එකක් නැති නිසා ඒක කරන්න බැරි වෙන නිසා අනිවාර්යෙන් maths වලට O level pass එකක් තිබීම අනිවාර්යයි ඔබ diamond package එක ලබා ගන්නවා නම්. ඉතින් මේකට තව විස්තර ඔය තියෙන පල්ලෙහා නම්බර් එකට WhatsApp පණිවිඩයක් දාලා ඔය flyer එකේ ඒ විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. right මේ සම්බන්ධව ගැටලු තියෙනවද? කාර්ය තියෙනවා නම් මෙසේජ් එකක් දාන්න WhatsApp මෙසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන් hotline number එකට ඒගොල්ලෝ උදව් කරයි. right Sujiva says diamond, Agra says diamond. right good. එතකොට you all are sorted. ඒතර අද දවසේ දේවල් නිමා කරන්න ඉස්සලා අපි දැන් ටයිම් ටේබල් එකට යන්න කලින් අපි අද group pitch එක අරගෙන ඉමු. විශේෂයෙන් boysලා shirt එකක් දාගෙන ඉන්න නැත්නම් shirt එකක් දැන් දාන්න. ඒ ටික සූදානම් වෙන්න. අපි තව සල්ප මොහොතකින් වීඩියෝස් on කරලා පින්තූරයක් ගන්නවා attendance mark කරන්න සහ දවසේ introduction class එකේ දේවල් right එහෙනම් අපි හැමින් වීඩියෝස් ටික on කරමු. පින්තූරේ ලබා ගන්න අද session එක සනිටුවන් කරන්න. right Rajiva, nice to see you. Then who else? right අනිත් අය හැමින් වීඩියෝස් on කරන්න අපි බලමු. Samsung is there, Dulipa is there, ගොඩක් අය පිටරට ඉන්න අසීල, ලක්මාලි, then we have J9 phone Prasad. අපි මෙහෙම වීඩියෝස් on කරාමත් අපි අතරේ පොඩි සුහදකමකුත් ඇති වෙනවා. ඒකයි අපි මේ වීඩියෝස් on කරන්න කියන්නේ. ඒත් එක්කම ඒ WhatsApp groups වල ඔයගොල්ලන් දකි දේවල් ඊට පස්සේ අපි later on open කරන ඔබ you all can get together and do business together. ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වෙලා community එකක් විදිහට business කරන්න පුළුවන්, ආයෝජකයෝ හොයන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. right so කල්ප, එරංග, රන්දුල, නිලංකා, අස්මි, රසික, උපේන්ද්‍ර right. එහෙනම් අපි පළවෙනි pitch එක ගමු. පළවෙනි කටියට so when I say 1 2 3 we will මේ වගේ thumbs up එකකින් අපි පින්තූරේ ගමු. දෙන්නෙක් join වෙනවා. ඒ දෙන්නවත් අපි add කරා. right Mary also join, Prasad okay. Then first picture will take 1 2 3. right good. පළවෙනි එක හරි. then we ගොඩක් ඉන්න මම ඊළඟ පින්තූරෙත් අපි ගමු. yeah first one අපේ second set එකේ picture එක ගන්න යන්නේ විරාජ්, සදිනි, සංජීව, සුපිනි, so සුපිනි, ඉන්දිකා, දුලීප, ඉන්දිකා, ආග්‍රා ඒ කට්ටියගේ පින්තූරය. okay then we'll take the picture 1 2 3. right ඒ කට්ටියගේ පින්තූරේ හරි. then we go to the our sheets දෙකක් තියෙනවා. right then group 3 එකේ pictures ටික දැන් අපි ගන්නවා. right 1 2 3. ඒ කට්ටිය වීඩියෝ එක සමහර off වෙලා ඇති, සමහරට login වෙලා අහගෙන ඉන්නවා ඇති. but we'll take the picture to say that you are there in the class. then we have the last alright 3. okay so that is done. ඒ වැඩෙත් හරි. okay so now you all can off the videos. and if you all have any questions ඔබ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් chat box එකට දාගෙන යන්න. දැන් මේ මාස එකමාර දෙක ඇතුළත මේ වීඩියෝස් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න. right බලලා you have to do the homework as well. homework you have to do. එතකොට තමයි you will benefit out of it. එතකොට once again we will share the right කෙනෙක් අහනවා computer එකේ cam එක නැහැ. තාරුක දාන්න that's fine. හාමුදුරු කෙනෙක් join වෙලා වීඩියෝ එක on කරන්න අමාරුයි, කමක් නැහැ හාමුදුරනේ that's fine. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. පුළුවන් කට්ටිය අපි කරා ඒක ගැටලුවක් නැහැ. හරි දැන් අපි ඊළඟට කරන්න යන්නේ right අපි දැන් share කරනවා once again
අපේ ක්ලාස් එකේ ටයිම් ටේබල් එක ටයිම් ටේබල් එක ෂෙයා කරනවා. අපේ මාස්ටර්මයින්ඩ් ටීම් එක තව ස්වල්ප මොහොතකින් ජොයින් වෙනවා දැනුවත් කරන්න. ඒතකොට ටයිම් ටේබල් එක අපි කතා කරොත් wealth management batch 19 අද අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ goal package එක මම කලින් explain කරා වගේ. එතකොට අද අපි introduction class එක ඉවරයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට access ලබා ගන්න dialogue LMS පද්ධතියේ ගත නැති කට්ටිය මේ සතිය පුරාවට model 1 එක ඉවර කරන්න managing personal finance 25 වෙනකොට ඉන්පසුව stock market model stock market A to Z part 1 stock market ඊට පස්සේ model 3 එක stock market A to Z part 2 මේ සියල්ලම පෙබරවාරි 8 වෙනිදා වෙනකොට ඒ ටික ඉවර කරන්න. Then we have model 4 which is hyperinflation goal, real estate investing, 100 ways to make money online ඒ වගේ දේවල්. 8th ඊට පස්සේ මේ අන්තිමට අපි දැන් all gain අපි අන්තිමට 22 තමයි ලැබෙයි හම්බෙන්නේ Zoom හරහා. නැවත වතාවක් මතක් කරනවා අපි Zoom හරහා live Q&A session එකක්. ඔබයි මායි අතර live Q&A session එකක් පෙබරවාරි 22 තමයි හම්බෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබේ තියෙන මේ lessons ටික බලාගෙන යන්න. that's all. පොඩි දෙයක් වගේ වුණාට ඇත්තටම ලොකු දෙයක් තියෙනවා. මොකද මේ lessons බලලා homework කරලා mature වෙවි තමයි අපි එතනට යන්නේ. එතකොට අපි නැවත වතාවක් හම්බ වෙන්නේ live Zoom session එකත් එක්ක 22 ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ platinum package එක upgrade කරන්න ඕනේ නම් ඩයමන්ඩ් පැකේජ් එකට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න ඕන නම් අපේ මාස්ටර්මයින්ඩ් ටීම් එකට එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ සේල්ස් ඒජන්ට් කතා කරලා ඒක කරගන්න පුළුවන්. Right? Okay. So wish you all the very best and carry on with your good work. අපි දැන් මාස්ටර්මයින්ඩ් ටීම් එකට බාර දෙනවා 2026 වර්ෂය සාර්ථක අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳම අවස්ථාවක් ඔබට ලැබිලා තියෙන 2026 වර්ෂය සාර්ථක කරගන්න. මේ මොඩල්ස් ටික හරියට කරොත් ඔයාලට හරියටම දිනු වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ගොඩාක් සක්සස් ස්ටෝරිස් උත් තියෙනවා. So Indika says thank you. Mary says thank you. Rebecca says thank you. So thank you for all of you all who joining and being a part of this great journey. So thank you very much. රැඳී සිටින්න mastermind team එක සම්බන්ධ වෙනකම්. All the best to all of you. Thank you so much, Dr. Rashan. All right, everyone, before we move ahead, I am now going to share a short video clip from one of our previous sessions. So this video gives you a brief and a clear introduction to Dialogue EduMix learning management system. So in this video, you will be guided on how to log into Dialogue EduMix LMS and how to access your lessons and also how to watch recorded sessions and pause materials. So please watch the video very carefully. It is very simple, user-friendly and easy to follow. So අපි දැන් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ෂෙයා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක හරහා ඔයාලට Dialogue EduMix LMS එකට ජොයින් වෙන ආකාරය, පාඩම් පරිහරණය කරන ආකාරය, පටිගත කරපු පාඩම් හා ටියුට් පරිහරණය කරන ආකාරය පෙන්වනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හරිම කෙටි සහ පහසුවෙන් ඔබට Dialogue EduMix LMS එක හරහා ජොයින් වෙන ආකාරය නිවැරදිව පෙන්වනවා. ඉතින් හොඳින් අවධානය කරගන්න, හොඳින් වීඩියෝ එක බලන්න.
YouTube channel එක වෙත අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Dialogue EduMix web අඩවිය හරහා අපේ wealth management Zoom class එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. පළමුවෙන්ම අපි EduMix web අඩවියට යා යුතුයි. ඉන්පසු තිරයේ දිස්වෙන පරිදි තමන්ගේ ජංගම දුරකථන අංකය ඇතුළත් කර ලොග් වන්න. ඉන්පසුව ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකයට ලැබෙන one time password එක යොදා confirm යන අයිකනය ක්ලික් කරන්න. ඔබ ලොග් වුණාට පසු තිරයේ දිස්වන පරිදි ඔබගේ නම, ඊමේල් ඇඩ්‍රසය, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය යන ඒ අදාළ තොරතුරු ලබා දී එම ආකෘතිය සම්පූර්ණ කරන්න. එවිට ඔබ උපකරණ පුවරුව නැතහොත් ඩෑෂ්බෝඩ් වෙත ගෙන යයි. දැන් අපට තිරයේ වම් පැත්තේ මෙනුවක් පෙන්වුම් කරයි. එහි ක්ලාසස් යන අයිකනය ක්ලික් කරන්න. ඉන්පසු පාඨමාලා තොරතුරු සහිත අයිකනය ක්ලික් කරන්න. එවිට ඔබව මොඩියුල තොරතුරු දිස්වන තිරය වෙත ගෙන යයි. එහිදී පළමුවෙන්ම ඔබගේ දිනයට අදාළ මොඩියුලය ක්ලික් කරන්න. ඉන්පසු chapters යටතේ එම මොඩියුලට අදාළ දිනය මත ක්ලික් කරන්න. එවිට ඔබට Zoom සම්බන්ධිය එහෙමත් නැත්නම් Zoom link එක පෙන්වුම් කරයි. එවිට ඔබට පෙන්වන Zoom link එක හරහා අපගේ Zoom පන්තිය වෙත යොමු කෙරෙනු ඇත. දැන් ඔබට ඉතාමත් කෙටි කාලයකින් සහ පහසුවෙන් Dialogue EduMix web අඩවිය හරහා අපගේ Zoom පන්ති සඳහා සම්බන්ධ විය හැකියි. ඔබට සුබ දවසක්. Looking for the perfect spot to build your future? Well, check this out. I hope you all managed to watch the video and must have got a little bit of idea how this work. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද Dialogue EduMix platform එක හරහා course එකට අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ සහ course එක videos අපි බලන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් මම තව වැඩිදුරටත් ඒක ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් step by step කොහොමද work out වෙන්නේ කියන එක සහ ඒකේ කළ යුතු නොකළ යුතු දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා ඒවා හොඳින් note down කරගන්න. මොකද මේක system එකක්, automated system එකක්. ඉතින් එතකොට මේකේ මොනෑම දාන විස්තර වැරදුනොත් එතකොට ඕගොල්ලන්ට ආපහු join වෙන අමාරුයි. ඉතින් එතකොට මෙහෙන් අපේ පැත්තෙන් අපිට reject කරන්නත් බෑ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ආපහු join වෙන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ නිසා දානකොට details හරියට steps ටික බලලා වීඩියෝ එකත් හොඳට බලන්න. බලලා steps ටික follow කරලා හරි විදිහට ඔයගොල්ලන් ඒ තොරතුරු දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මම කතා බහ කරලා ඉවරුනහම මේක එක්ස්ප්ලেইন කරලා ඉවරුනහම මොන හරි ඔයගොල්ලන් ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් unmute කරලා අහන්න. Right? Okay, then let me share the screen now. All right, I hope you all can see the screen. ඔයගොල්ලන්ට දැන් screen එක පේනවා ඇති. මම Dialogue EduMix mastermind login platform එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් දැන් මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට අපි අද මේ link එක ඕගොල්ලන්ට මේ WhatsApp group එකේ Future Billionaires group එකේ මේක අපි ඕගොල්ලන්ට එවනවා. ඉතින් මේ link එක එවුවහම මේ link එක ඕගොල්ලෝ click කරාම මේ page එකට තමයි ඕගොල්ලෝ යන්නේ මේ විදිහට certificate course in wealth management කියලා වගේ login details දාන්න පුළුවන් page එකක් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. මේකෙදි ඕගොල්ලෝ මම මෙතන පටන් ගන්න කලින්ම කියන්න මෙතන options දෙකක් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. එකක් මෙතන දෙනවා login with your mobile number. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ phone number එක through ඕගොල්ලන්ට login වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම login with email කියලා option එකකුත් තියෙනවා. So when you go to this EduMix login platform, what happens is there are two options as you can see in the screen. One is that you can log in from your mobile number, and or otherwise you can log in from your email. So these two options have been created is because only two reasons. That is, now login with the mobile number is purely for the local people who are living in Sri Lanka, right? Who are residing in Sri Lanka. Then we'll අපි මේ options දෙක දීලා තියෙන්නේ
එකක් ඒ කියන්නේ මොබයිල් නම්බර් එක යූස් කරන්න අපි ඔප්ෂන් එක දීලා තියෙන්නේ ලංකාවේ ඉන්න අයට. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවේ ලංකාවේ ඉඳලා ජොයින් වෙන කට්ටියට. එතකොට ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ නම්බර් එක තමයි දාන්නේ. තේරුණාද? දැන් ඕගොල්ලෝ on vacation හරි ඇවිල්ලා එනවා නම් whatever it is ඕගොල්ලෝ join වෙනවා නම් join වෙන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ගේ ලංකාවේ නම්බර් එක දාලා. for an example අපි හිතමු mastermind අපි hotline එක ලංකාවේ නම්බර් එක 07656787884 කියලා දාලා මෙතන ඕගොල්ලන්ට login වෙන්න පුළුවන්. right? ඒත් එක්කම login with email option එක තියෙන්නේ students who are only in overseas. ඒ කියන්නේ students ලා පිටරට ඉන්න students ලාට විතරයි login with email කියන option එක තියෙන්නේ. so ඒක හින්දා මේක පටලව ගන්න එපා. ගොඩ දෙනෙක් අපේ last batch එකේ අපි experience කරා මේ instructions දුන්නට ඕගොල්ලෝ වරද්ද ගන්න. කොයිම අවස්ථාවකවත් login with email කියන එකට යන්න එපා. ඕගොල්ලෝ ලංකාවේ නම් ඉන්නේ. ලංකාවේ ඉන්නවා නම් please put your mobile. ඕගොල්ලන්ගේ mobile number එක දාන්න. whoever are overseas can use their email and login because they don't have access for the mobile number. Why? Because I will show you now. මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් ඇයි overseas students ලාට login වෙන්න බැරි කියලා mobile number එක through. Because once you now for an example I'll show you one login here. Right? Now මේ ලංකාවේ number එක now I'm logging in. Now it says we sent you a 4-digit password via SMS. Right? So now there should be one moment, then I'll show you. Now there should be a number that is received for the mobile number that we have added. Right. Now I got the number. මේ වගේ ඉලක්කම් 4ක one OTP ඔයගොල්ලෝගේ bank transactions වලට තියෙන one time password එකක් එනවා. So this comes to only local numbers. දැන් මම ඒක දාලා click කරාම මෙන්න මේ වගේ dashboard එකකට මාව direct කරනවා. So whoever has overseas numbers, they can't use the login with the mobile number because the OTP numbers won't send to the overseas numbers. So only OTP numbers will be sent to the local numbers which are in Sri Lanka. So because of that, overseas students can use their email and login. So when you use your email and login, I'll go back to the page. I'll tell you. ඔයගොල්ලෝ email එක දාලා log වෙනකොට what happens? මේ විදිහට එනවා page එක. එතකොට ඕගොල්ලෝ දාන්න ඕන ඔයාලගේ email එක. ඕගොල්ලන්ගේ email එක දාලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ password එක create කරන්න. Your own password or whatever you are comfortable with. Password එක create කරලා login වෙන්න පුළුවන්. Right? Password එක ඉස්සෙල්ලා create කරලා you all have to register. තේරුණාද? email එක දාලා ඕගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා password එක දාලා then you all have to register. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ව page එකකට ගෙනියනවා. ඕගොල්ලන්ට email එකට එනවා. ඕගොල්ලෝ provide කරන email එකට ඕගොල්ලන්ට activation email එකක් එනවා. මම ඒකේ screenshot එකක් ඕගොල්ලන්ට share කරන්නම් මේකේ අවසානයේ I will share a screenshot how that activation page comes. එතකොට ඒක activate කරලා තමයි ඕගොල්ලෝ password එක through login වෙන්න ඕනේ. එහෙම login වුණාම you will be directed to a page where you have to put your profile details. ඒක වීඩියෝ එකේ පෙන්වනවා මට මේ අවස්ථාවේ ඒක පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ මොකද අපේ registered numbers ඔක්කොම තියෙන හින්දා මට ඒක direct කරන්නේ නැහැ. First time use කරනකොට you will be given a page. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකේ දකින්න නැති මම ඔයගොල්ලන්ට ටික අපහො වීඩියෝ එකක් එවන්නම්. මේකේ මුලින්ම තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ නම ඒත් එක්කම first name, last name, your email address, your phone number and your address, all that has to be entered. So ඒ ඔක්කොම enter කරලා ඉවරුනහම right? Okay, I'll show you it. Right. මෙන්න මේ වගේ page එකකට එනවා. ඔයගොල්ලෝ first time දැම්මහම OTP number එක දාලා දැම්මහම මෙන්න මේ විදිහේ page එකක් තමයි ඉස්සලම ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ. So මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ මේ
සලකුණ තියෙනවානේ තරු සලකුණ දාලා තියෙන details අනිවාර්ය details. තේරුණාද? එතකොට මේවා අනිවාර්යෙන් fill කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට log වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒකින්ද මේ first name කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මුල් නම මේ සිංහලිනුත් අපි within brackets දාලා තිනවා වරහන් ඇතුලේ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගැනීම අපහසුතාවයක් වෙන්න විදිහක් නැහැ. So once you get into this page, you have to put all these details except your phone number. ඔයගොල්ලන්ගේ phone number එක ඇරෙන්න ඔයගොල්ලන්ට අනිත් details දාන්න පුළුවන්. හේතුව මොකද ඔයගොල්ලෝ phone number එක දාලා තමයි register වෙලා ඉන්නේ. Right? එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ නම දා email address එක දාන්න which is active right now. ඔයගොල්ලන්ගේ NIC number එක කැමති නම් දාන්න. Date of birth if you have to put. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ address line ටික දාලා right? address line ටික දාලා මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා 1 2 district then right මේ ඔක්කොම දාලා ඕගලන්ට මෙතන save button එකක් පෙන්නනවා. ඒ save button එක දාලා save කරන්න තියෙන්නේ. So once you save, after all these details are filled, you can save the details and then that will come to a dashboard, which I will show you in a bit. One moment. Okay. Then you will be heading to this page. Now, once you come to this page in the dashboard, you will see the classes that you are enrolled already. Again, ogolo papi system එකෙන් ඔයගොල්ලන් දිය number එක through අපි ඔයගොල්ලන්ව enroll කරගන්නවා. Then only you have the access to this site and this page. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ icon එකක් වැටෙනවා certificate course in wealth management batch 8 කියලා. Right? ඔයගොල්ලන් මොකද ඒ course එක තමයි ඔයගොල්ලන් enroll වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ class එක විතරයි පෙන්නන්නේ. So ඔයගොල්ලන්ට join වෙන්න මේ class එකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ icon එක click කරලා ඔයගොල්ලන්ට class එකට මේ විදිහට join වෙන්න. Right? If not අපි හිතමු dashboard එකට යනකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට පෙන්නන්නේ නැත්තම් classes කියන එකට යන්න classes කියන එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා certificate course in wealth management batch 8 කියලා program එක. Right? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක click කරන්නත් පුළුවන්. You have two options, right? ඒ විදිහට click කරාම මෙන්න මේ වගේ page එකකට එනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මෙතන modules 3 වෙනම ඒත් එක්කම study materials තියෙනවා. මේක upload වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ course එක මේ each module එක අවසානයේ ඔයගොල්ලන්ට මේ details ටික ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන first module එක තියෙනවා managing personal finance කියලා. So මේක click කරාම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා chapters 23 chapters are there. So you will be shown all the chapters what are available, right? So may each chapter එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. For an example, if you click on what is personal finance, ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක what is personal finance la video එකක් පෙන්නනවා 6 minutes. So what you have to do is you click on this video. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති my cursor එක. එතකොට මේක click කරාම ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් එනවා. Right? මේ notification එකේ කියනවා මේ instructions ටික බලන්න. එතකොට මේකේ වළංගු කාලය පැය 1යි. So only 1 hour, right? So each video has 1 hour of time, watch hour duration. හරිද? එතකොට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේක O කියලා click කරාම you are getting into a page like this. Then you can play it. Right? So then you තමන්ගේ සල්ලි තමන් මැනේජ් කරන විදිහ තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. The manage Right. I hope you got an idea of how to get into those videos. Now, once you finish this video, at the end it will come to somewhere like this, and then it will end. So then you can press the cross button, and you can see, once you close the window, you can see a timer going here. 1 hour and 6 minutes. ඒ කියන්නේ මම ඔයගලන්ට කිව්වා දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක notification එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙනවා once you click on this
all these chapters, what happen is you get a notification saying that your activation period for each video is 1 hour. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ watch hour එක තියෙන එක පැයයි තියෙන්නේ හැම වීඩියෝ එකටම. So once you click on it, you all can't go back, right? In some case අපි හිතමු ඔයගොල්ලන්ට now මේ watch hour 1 hour නේ තියෙන්නේ. So in some case මොනෑම emergency හේතුවකට ඔයගොල්ලන්ට go back කරන්න වුණොත් මෙන්න මේ deactivate button එක ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ highlight වෙලා තියෙන්නේ 1 hour 6 minutes කියන yellow line එක යටතේ තියෙන deactivate button එක. මතක ඇතුව ඒක press කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. එතකොට what happen is you all can go back and you can watch it again. අපි හිතමු ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ කියලා මේක ආපහු බලන්න, right? For an example, you need to go back again and watch this, repeat it. So then what happen is you have the opportunity to watch it back again, right? So that is the crucial thing here. Because most of the students will forget to deactivate it. If deactivate karana forget unama, what happen is when the 1 hour exceeds, the timer goes off and you don't have access to the videos, right? So in the each chapter ka ඔයගොල්ලෝ බලනකොට make sure මොකද මේ chapters හැම එකම විනාඩි 10 15 maximum තියෙන්නේ. එතකොට always remember to deactivate and go to the next one so that you have the opportunity for another time for you to watch it again. ඒත් කියන්නේ මම දැන් ඔයගොල්ලන් කිව්වේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා වගේ මේ තියෙන deactivate button එක එබුවාම ඒ කියන්නේ හැම මොකද මේ තියෙන හැම chapter එකක්ම විනාඩි 10ක 15ක තමයි maximum duration එක තියෙන්නේ. Running breaks your joints. Tai Chi builds them back. After 50. ඉතින් එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ මේක deactivate කරාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කොහොමද ආපහු ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ඕන නම් ඒක ඔයගොල්ලන්ට ආපහු click කරලා බලන්න පුළුවන්, right? Now මම දැන් මේක deactivate කරා. දැන් deactivate කරලා අපි ආය refresh කරමු. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මම දැන් ආය යනවා managing personal finance. What is personal finance? මේ මට ආය බලන්න පුළුවන්. Right? මොකද මට ඒ time එක available තියෙන හින්දා. Right? So likewise ඔයගලන්ට හැම chapter එකම මේ විදිහට deactivate කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඒ පැය පුරාවට ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් කඩකට, right? So ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ workout වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට log out වෙන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ session එක ඉවර වුණාම. So අපේ මේ chapters හැම එකක්ම අපි ඉදිරියේදී ඉතුරු chapters ටිකත් අපි upload කරනවා. දැන් මේ first module එක මේ වෙලාවේ upload වෙලා තියෙනවා. So මේක maximum availability එක තියෙන්නේ 2 weeks වලට. So ඒක හින්දා 2 weeks වලට තමයි මේක වෙලා තියෙන්නේ. හෙටින් ඉඳලා තමයි 2 weeks පටන් ගන්න. ඉතින් මේ 2 weeks ඇතුළත මේක ඔයගොල්ලෝ බලලා ඉවර කරන්න ඕනේ. ඉතින් make sure the validity period for each module is 2 weeks, right? So what happens is now starting from tomorrow onwards, you have 2 weeks to watch these videos. So make sure you finish within 2 weeks time, because after that you won't be having the chance to watch the first module. Then you have to proceed with the second module. So beyond those deadlines, and then make sure you are watching everything, and you have repeat watching option as well. ඔයගලන්ට repeat කර බලන්න පුළුවන් option එකක් තමයි කිව්වා. ඉතින් ඒක හින්දා ඒ විදිහට ඔයගලන්ට opportunity එක දීලා තියෙනවා බලන්න. ඔයගලන්ට ඒ විදිහට proceed කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක මම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ numbers, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ login වෙන්න දාන number formats හරියට මතක තියාගන්න. Make sure you're gonna put the correct format. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ student කෙනෙක් join වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පටන් ගන්න ඕනේ 071077076 කියන number එකෙන් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. පටන් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ numbers 10 දාලා login වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම හොඳට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ OTP එක එන number එකක් දාන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ අපි register කරන්නේ currently ඔයගොල්ලෝ WhatsApp අපිත් එක්ක communicate කරන numbers. හරි? overseas students ලා විතරක් අපි email එක through register කරගන්නවා, enroll කරගන්නවා අද දවස් ඇතුළත. අද ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය ඔයගොල්ලෝ WhatsApp අපිත් එක්ක මේ වෙලාවේ communicate කරන number එක තමයි system එකේ enroll කරන්නේ. So make sure you have that number entered. ඔයගොල්ලෝ ඒ WhatsApp එකේ ඔයගොල්ලෝ අපි communicate කරන number එක තමයි එතනට දාන්න ඕනේ.
ඒත් එක්කම ඒ නම් එකට ඔයගලගේ OTP එකත් ලැබෙන නම් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මොකක් හරි එහෙම ඉෂුව එකක් හෝ වෙනසක් තියෙනවා නම් අද දවස් ඇතුළත අපිට ප්‍රයිවට් WhatsApp message එකක් දාන්න මෙහෙම කන්සර්න් එකක් තියෙනවා කියලා. එහෙම වුණොත් අපි මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක කතා කරලා අපි ඒක ඔයගලන්ට arrange කරලා දෙන්නම් එතන flexible වෙලා. Otherwise this number will be entered to the system from the mastermind name. එතකොට students who are logging through the email, meaning who are residing overseas, the number format you all have to put is now let's say for Australia the code number is +61. So what happen is you all have to put 00614 and the number. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලෝ overseas ඉඳන් join වෙනවා නම් අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ join වෙන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා නම් ඔයගොල්ලන්ට වෙන්න ඕනේ ඒක +61 දාන්න එපා 0.261 plus නැත්නම් 0061 කියන නම්බර් එකෙන් මේ තමයි ඔය නම්බර් එක දාලා තමයි ඔයගොල්ලෝ log වෙන්න ඕනේ. එතකොට one moment sorry එතන පොඩි එකක් වුණා. ඔයගොල්ලෝ overseas students නම්බර් එක දානකොට 0 දාන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ just 61. අපි හිතමු කොරියා හරි සවුත් කොරියා හරි join නම් I believe is 81 හරි 8+83 හරි නම්බර් එකක්. එතකොට වෙන්න ඕනේ plus දාන්නත් එපා 00 දාන්නත් එපා ඉස්සරහට 81 or 83 and then the number you all can put. ඒ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ නම්බර් එක දාන්න ඕනේ. මොකද ඒ නම්බර් එක ඔයගලන්ට දාන්න ඔප්ෂන් එක එනවා ඔයගලගේ ප්‍රොෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරනකොට. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලෝ නම්බර් එක දාන්න ඕනේ. මොකද ඒ නම්බර් එකත් අපි එන්ටර් කරනවා සිස්ටම් එකේ. So මම හිතනවා ඒක ඔයගලන්ට තේරුණා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි join වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් play All right, everyone, welcome back. And I hope the video gave you a clear understanding of how to access and use Dialogue EduMix learning system. ඉතින් ඔයාලගේ මේ system එක ගැන මොනවා හරි ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් log වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් license access කරගන්න ගැටලු තියෙනවා නම් අපිට දැන් ඔක්කොම ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්න වෙලාවක් නැහැ. කාලය සීමිත හින්දා. ඉතින් ඔයාලට එහෙම ගැටලු තියෙනවා නම් අපේ hotline එකට WhatsApp message එකක් දාන්න. අපේ hotline එක තමයි 07656787784. මම කියන්නම් 076 56 78 78 4. මේක තමයි අපේ hotline එක. ඉතින් ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් login වීම සම්බන්ධයෙන් හරි නැත්නම් lessons access කරගෙන ගැනීම සම්බන්ධයෙන් හරි අනිවාර්යයෙන්ම අපිට message එකක් දාන්න. So all right everyone, thank you so much for joining today. We are truly excited to have you all as a part of Mastermind Masterclass Certificate course in Wealth Management Batch 19. And we look forward to walking this journey with you together. On behalf of the Mastermind Roshan and the entire team, I would like to thank you all for joining us today and for your active participation and for being such a wonderful audience. Thank you so much. Have a great day ahead and stay tuned. Thank you.